previous class on pharyngeal arch, how pharyngeal arch is formed, what are the component of the arches, and what is the element of arches. Do you know? All of you? It is very clear the pharyngeal arches component is mesodermal component, ectodermal component, and endodermal component. You know very well. And this arch mainly formed for the formation of the neck. For the formation of the neck. So the sole property of these arches, or its aim to form the neck structure, different neck structures. It may be cartilage, it may be bones, it may be muscle. Different structures are formed by the arches. Okay. In previous class, we have discussed about the mesodermal component. Now, the mesodermal component having its cartilaginous part. The first cartilage, Meckel's cartilage. Second cartilage is Richard's cartilage. Porche, mone porche? Different structures are formed. What is the fate of cartilage? Fate of cartilage. চারটে ফেট হতে পারে বা থ্রি ফেট। Cartilage remains cartilage throughout the life. Cartilage থেকে যেতে পারে। Cartilage transform into the bones or ossified in membrane that bones, and cartilage transform into ligaments. আরেকটা হতে পারে cartilage disappeared. চারটে ফেড হতে পারে cartilageর। তাহলে তিনটে কম্পোনেন্ট তো, mesodermal, endodermal and ectodermal. Already we have discussed the mesodermal component, the cartilaginous part coming from the neural crest cells from the hindbrain, and it forms the cartilage and the muscle mass. The both arch, all of arch having their own muscles, their own nerve and own artery. The arch artery you know in very well in heart development artery. Now we will discuss, and also the ectodermal component discussed by Dr. Prabhas Banerjee. Branchial cleft, branchial fistula, cervical sinus is there. So I will talk about only this endodermal component today. Arch is formed to form the neck structure. Our neck ki kore holo? Arch is formed in relation to the pharynx, pharyngeal wall, the lateral wall of the pharynx and or the ventral wall of the pharynx, ventrolateral. Ei kotha bhalo. And in between developing brain and pericardial bulge or heart development, মাঝে তৈরি হলো নেক, কারণ নেক তো এইখানেই থাকে, ব্রেন, নেক, হার্ট। তাহলে embryologically the neck structure that is coming from the pharyngeal arches, this pharyngeal arches, এটা তো সেই ছবিটাতে মনে করলেই পড়তে পারবি। এই যে arches, this is developing brain, this is pericardial bulge, this is arches, this is tail end, this is head end. এইটা একটা আইডিয়া করতে হবে যে আর্চ কোথায় তৈরি হলো। আর্চ কিভাবে তৈরি হলো না, হর্সু শেপেড একটা মেসোডার্মাল থিকেনিং, and inside of the মানে towards the pharynx
endoderm, outside of the pharynx ectoderm. And this ectodermal component discussed by Dr. Prabhas Banerjee. তাহলে আমি করব এন্ডোডার্মাল কম্পোনেন্ট। তো এন্ডোডার্মাল কম্পোনেন্ট এন্ডোডার্ম এইভাবে বলা যায় না, তখন বলতে হবে দ্য ডিফারেন্ট পাউচ ইজ ফর্ম। পাউচ দেখেছো, প্লাস্টিকের পাউচ কিভাবে ফর্মেশন হলো? না দিস এন্ডোডার্ম ইনভেডিং সারাউন্ডিং মেসেনকাইম অর মেসোডার্ম, জায়গা কোথায় পাবে, প্লেস কোথায় পাবে, এরিয়া মেসোডার্মের ভেতরে ঢুকে যাবে, ফর্মিং দ্য পাউচ, and this pouch gives origin of different structures of the neck. Pouch থেকে অনেক mainly the glandular structures, এটা হলো lateral derivatives of pharyngeal wall। তাহলে ventral derivatives কি হবে? ventral derivatives of the pharyngeal wall কি হতে পারে? নো হাইওয়েড বলতে অলরেডি ফর্মেশন হয়ে গেছে কার্টিলেজ থেকে। the ventral derivatives of the pharyngeal wall, tongue, thyroid gland and laryngotracheal group, that is in future respiratory system, laryngotracheal group on the ventral wall of the pharynx। কি কোনো ডাউট? আর lateral wall of the pharyngeal wall থেকে আসবে pouch, different pouch on both side। remember it, on both side, the arch is both side, not single side, মানে দুটো সাইডের আর্চ থাকে, দুটো সাইড জয়েন্টস করে on the ventral wall of the pharynx। এটা আইডিয়া নিতে হবে, একটা আর্চ নেই কিন্তু, there is pair of arches, there is two arches on both sides। how many arches are there in pharyngeal arch? arch বললে তো হবে না, সংখ্যাটা কত, the number of arches। না এক সাইডেই বল না, দু সাইডে তো একই থাকবে। initially 6th arch are developed, total number of arches 6, but 5th is rudimentary, কোনো রোল নেই, rudimentary মানে ছোট্ট হয়ে রয়ে গেল, সেগুলো ডেভেলপ করলো না, তার কোনো প্রলিফারেশন হলো না, তার কোনো গ্রোথ হলো না, রুডিমেন্টারি। অনেক সময় দেখবে এই লিম্বগুলো রুডিমেন্টারি লিম্ব থাকে, এই পর্যন্ত এসে আর নেই, তার মানে লিম্ব বার্ডের ডেভেলপমেন্ট হয়নি, there is no development in the limb bud। তাহলে 5টা আর্চ, 6th আর্চ, কিন্তু 5 আর্চ আমরা বলবো ফাংশনালি 5 আর্চ। তাহলে পাউচ কোটা? 4টে পাউচ, 5টা আর্চের পাউচ কি করে 5টা হবে? হবে না। in between the two arches one pouch, পরপর আসছে তো। এটা কি আঁকলাম, কি ড্র করলাম, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চের আমি এন্ডোডার্মটাকে আঁকলাম, দিস ইজ দ্য এন্ডোডার্ম। না থাইরয়েড না, এখন থাইরয়েড। ইট ইজ দ্য ডেরিভেটিভস অফ দ্য ল্যাটারাল ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল। পাউচ ইজ দ্য derivatives, endodermal derivatives of the lateral pharyngeal wall, solely endoderm, pouch is formed by the endodermal lining। তাহলে এই হলো একটা, এই যে পাউচ,
এগুলোকে আমি কি বসালাম, যে ইয়েলো, তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট পাউচ। সেকেন্ড পাউচ, এদিকেও আঁকতে পারবো, একই পাউচ, একই সেম। থার্ড পাউচ, ফোর্থ পাউচ। The pouch is 4. তাহলে 4 পাউচ হলে একটা মনে রাখতে হবে, ডিউরিং এন্ডোডার্মাল পাউচ ডেভেলপমেন্ট অলরেডি টাং ডেভেলপমেন্ট স্টার্টেড। অলরেডি টাং ডেভেলপমেন্ট স্টার্টেড। টাঙের ডেভেলপমেন্ট যখন বলবো তখন আমি ছবি আঁকবো, এখন না, ওটা আরেকটা ক্লাস লাগবে, এক্সট্রা ক্লাস লাগবে। তাহলে টাং যখন ডেভেলপমেন্ট হলো, কি হলো না, বলেছে যে পাউচগুলো, all the pouch divides into dorsal and ventral part. একটা ডরসাল পার্ট থাকে, all the pouches having, এই যদি পাউচ হয়, পাউচ হ্যাভিং ভেন্ট্রাল and dorsal part, but ventral parts, all the pouches are obliterated or থাকবে না, ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে। কেন কেন বল, এই তো এক্ষুনি বললাম, বল তুই বল, সোজা তো, তোরা যে এটা বের কর। ডিউ টু ডেভেলপিং টাং, ডিউ টু ডেভেলপিং টাং ভেন্ট্রাল পার্টস গুলো সব অবলিটারেটেড হয়ে গেল। ভেন্ট্রাল ওয়ালে তো টাং এ করছে, ডরসাল ওয়ালে নয়, ডরসাল সাইডে নয়, থাকবে না। The ventral parts, all the pouches obliterated, pouch except one, except first pouch. First pouch obliterated হবে না। কেন? কারণ এখান থেকে দুটো সোয়েলিং বেরিয়ে আসে। ফার্স্ট মেসোডার্মাল আর্চ, the lateral, two lateral swelling, the lingual swelling, সেই জন্য একটাকে কিছু করতে পারবে না। But second, third, fourth এর ventral parts are obliterated due to the developing tongue in the ventral pharyngeal wall or floor of the pharynx. Any doubt? But dorsal part exists. A dorsal part, এই যে ছবিটা আঁকা আছে, এগুলো সব ডরসাল পার্টের ছবি, কিন্তু ভেন্ট্রাল পার্ট নেই। The dorsal part again divides into two wings, দুটো ডানা, two wings, ventral wings and dorsal wings. Ventral and dorsal wing, wing মানে ডানা। আমরা এখন ফার্স্ট পাউচ নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট পাউচ, তাহলে পাউচের ফেট কি? পাউচ কি এরকম রয়ে যাবে? পাউচটা এরকমই রয়ে যাবে? তাহলে ডেভেলপমেন্ট, ফার্দার ডেভেলপমেন্ট, the further development যখন প্রসিড করবে, this first pouch, you see the first pouch, there is a narrow part in the proximal or medially, and laterally there is a dilated part. So পুরো জিনিসটাকে বলা হয় টিউবোটিম্প্যানিক রিসেস। টিউবোটিম্প্যানিক রিসেস। তাহলে এইটা কি? এই হলো মার্ক ওয়ানটা কি? ফার্স্ট ectodermal cleft which forms the external auditory meatus. যখন ফার্দার ডেভেলপমেন্ট হবে, external auditory meatus, and this forms the টিউবোটিম্প্যানিক রিসেস। তাহলে টিউবোটিম্প্যানিক রিসেস কি কি করবে? টিউবোটিম্প্যানিক রিসেস, this tubotympanic recess forms the, on the proximal part, auditory tube, you know, there is a opening in the pharyngeal wall, auditory tube opening in the pharyngeal wall, arekta opening in the anterior wall of the middle cavity. তাহলে সেই auditory tube formed by tubotympanic recess, proximal part, auditory tube,
or another name eustachian tube, another name bol pharyngotympanic tube, PT tube, pharyngotympanic tube, very good. এটা যে এই যে আইডিয়াটা হয়ে ফ্যারিংস আর টিম্প্যানিক এর মধ্যে বলে ফ্যারিঙ্গোটিম্প্যানিক টিউব, আর ইউস্টেচিয়ান জানি না কোনো হবে হয়তো যে ইউস্টেচি আবিষ্কার করেছিল, এই জন্য একটা নামই আছে এর ক্যাথেটার, মেটাল ক্যাথেটার, ইউস্টেচিয়ান ক্যাথেটার। কাদের দরকার হয় বলতো, তোরা তো স্পেসিমেন দেখবি গিয়ে দেখবি সেখানে একটা দেয়ার ইজ এ অডিটরি ওপেনিং অফ দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল, মানে ফ্যারিঞ্জিয়াল ওপেনিং অফ অডিটরি টিউব on the nasopharyngeal wall. Nasopharynx এর একটা ওয়ালে একটা ওপেনিং আছে। The first part of the pharynx is nasopharynx or epipharynx, এপিও বলা হয় উপরের দিকে, epipharynx। তাহলে সেখানে একটা আছে, এটা একটা যদিও খুব ভেরি ক্লিনিক্যাল একটা আছে কোশ্চেন, কারণ এই nasopharynx-এ nasopharyngeal tonsil is there, tonsil মানে কি, it invites the infection, যে কোনো টনসিল থাকা মানে it invites the infection। তাহলে টনসিল এনলার্জ হবে, এটা ব্লকেজ মানে ইয়ে হবে, ফলে কি হবে তখন তোকে অডিটরি ওপেনিংটাকে ওই যে সরি আমি টনসিলটা আলাদা বললাম, সেটা অ্যাডিনয়েড বলা হয়। আমি বললাম অডিটরি টিউব যখন ডিউরিং ডিসেন্ড অফ উপর থেকে আসিস ফ্রম অ্যাভাব, এরোপ্লেনে বসে আছিস, কি হবে অডিটরি টিউবের কাজ কি? আচ্ছা বলতো হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ অডিটরি টিউব, বল বল। ভেরি গুড। যে টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ দেয়ার, ইয়ার ড্রাম, ড্রামের উপর আমরা তো কাঠি বাজাই, শব্দ হয়, তাহলে এই যে ভাইব্রেশন, এই যে ভাইব্রেটারি তো আমরা সাউন্ড কি ভাইব্রেশন, তো সেটা ইয়ার ড্রামকে গিয়ে বাজাতে শুরু করলো, তাহলে তো আমরা শব্দ শুনতে পাবো। সেটা তারপরে ইট গোজ টু দ্য ইনার ইয়ার, সরি মিডল ইয়ার, সেখানে মিলিয়াস ইনকাস ট্যাপিস প্রত্যেকটা ফাংশন আছে। তারপরে চলে যাবে অর্গান অফ কটি, হেয়ার সেল, মানে সেন্সরি হিয়ারিং, যে সেন্সরি রিসেপ্টর ফর হিয়ারিং। তাহলে এই যে ইয়ার ড্রামের দুপাশে তো এয়ার প্রেসার মাস্ট বি ইকুইলিব্রেটেড, মানে there is a equilibrium of the air pressure, না হলে প্রপার সাউন্ড হবে না, there is no proper sound। তাহলে একদিকের প্রেসার কমে গেলেই, যে কোনো দিকের, যদি মিডল ইয়ার প্রেসার বেড়ে যায় কি হবে, টিম্প্যানিক মেমব্রেনকে it bulges outward, if there is a pressure decreases in the middle ear cavity কি হবে, there is a retraction of the tympanic membrane towards the middle ear cavity, তখন একটা সিভিয়ার ইয়ারেক হয়, সিভিয়ার ইয়ারেক। তাহলে কি করতে হবে, মিডল ইয়ারকে ইনফ্লেট করতে হবে কি দিয়ে, এয়ার দিয়ে। কোথা দিয়ে করবি, থ্রু দিস ফ্যারিঞ্জিয়াল ওপেনিং অফ অডিটরি টিউব, a metal eustachian catheter is introduced to inflate the middle ear cavity, যাতে ওই যে রিট্রাকশন অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন হয়ে গেছিল সেটা আবার ঠিক হয়ে গেল, মানে মিডল এয়ার প্রেসারে এয়ারটা আবার সমান হয়ে গেল। টিম্প্যানিক মেমব্রেনের দুপাশে, বোথ সাইডস অফ টিম্প্যানিক মেমব্রেন এয়ার প্রেসার ইজ ইকুইলিব্রেটেড। তাহলে টিম্বোটিম্প্যানিক রিসেস দুটি অডিটরি টিউব করবে, প্রক্সিমাল পার্ট, এই পার্টটা করবে ফিউচার, যেটা বলা হয় প্রিমিটিভ মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। মিডল ইয়ার ক্যাভিটি বা টিম্প্যানিক ক্যাভিটি, ক্যাভিটি করবে তো, শুধু ক্যাভিটি করে শান্ত থাকবে না, ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম, ম্যাস্টয়েড এয়ার সেল এন্ড টিম্প্যানিক ক্যাভিটির চার ভেতরে যে লাইনিং তৈরি করবে, কে করবে, এই রিসেস, দ্যাট ইজ এন্ডোডার্মাল। মনে রাখতে হবে, মাস্ট বি রিমেম্বার্ড, the endodermal lining inside the tympanic cavity is formed by the endoderm, it's endoderm, not মানে ectoderm নয়, এটা আছে endoderm। আর হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এই জায়গাটা, এই টিম্বোটিম্প্যানিক রিসেস এন্ড ফার্স্ট ক্লেফট, এটা কি পরস্পরের এক হয়ে যায়, কমিউনিকেট হয়? A thin mesoderm is there, a thin mesoderm is there, and this part is future tympanic membrane, future tympanic membrane, this membrane
G-germinal epithelial layer is there. The outer cuticular layer of the membrane is coming from the surface ectoderm or ectoderm. Middle fibrous layer is coming from the mesoderm, and inner endodermal layer is coming from the endoderm, or inner layer of the tympanic membrane. That is the future. এটা একটা ইউনিক, এবং এটা কোনো ডরসাল ভেন্ট্রাল উইং এ ভাঙে না, এটা একটাই রয়ে যায়। এই পরবর্তী যদি এটা দেখায়, এটা থাকবে না। It forms the cervical sinus. in next picture যদি দেখায় cervical sinus, তাহলে এই ছোট্টগুলো কি? অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম হয় না, এরকম হয়, অনেক কর্ড অফ সেলস তৈরি হয়, সেন্ট্রাল কর্ড অফ সেলস, মানে একদম মাস। তাহলে ফার্স্ট পাউচ সম্পর্কে কোনো ডাউট আছে? ফার্স্ট পাউচের ফেট হচ্ছে টিউবোটিম্প্যানিক রিসেস, যে রিসেসটা ফর্মেশন করে অডিটরি টিউব, মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, টিম্প্যানিক লাইনিং, মানে ইনসাইড ইনার লাইনিং অফ দ্য টিম্প্যানিক ক্যাভিটি, mastoid antrum, mastoid air cells, and inner lining of the tympanic membrane also. এটা ফার্স্ট পাউচের ফেট। সেকেন্ড পাউচ যখন আমরা চলে এলাম, সেকেন্ড পাউচ, the second pouch forms the palatine tonsil. বললাম না, most of the glandular structures coming from the pouch. Gland মানে endoderm. Most of the pouch coming from endoderm. Tympanic line, tympanic membrane is the inner lining of the tympanic cavity, mastoid antrum, mastoid air cell. Second pouch, আমরা এই ছবিটা মনে আছে? এখন এমব্রায়ো নয়, কিন্তু যদি কেউ পড়ে থাকে সেটা এমব্রায়ো নয়। It is intratonsillar cleft or pits. এটা আমরা অ্যাডাল্টে পাবো টনসিলার ফসা, যে ফসাতে বা বেডে টনসিল আর লোকেটেড, টনসিলার ফসা অর টনসিলার বেড। তাহলে টনসিল কিভাবে তৈরি হলো? টনসিল কিভাবে তৈরি হয়? দ্যাট ইজ অ্যাগ্রিগেশনস অফ লিম্ফ্যাটিক্স। এর চারপাশে, মানে এই যে ছোট ছোট সেন্ট্রাল কর্ড অফ সেল হলো, এর চারপাশে জমতে শুরু করলো কারা? আরে যদি ধর ইফ দেয়ার ইজ অনেক ফুলের বাগান থাকে, তাহলে কে জমতে শুরু করবে? যে মৌমাছি। ঠিক একই ভাবে যেখানে ক্রিপস তৈরি হলো, সেখানে চলে যাবে লিম্ফ্যাটিক্স গুলো, দিয়ে ছোট্ট 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 করে অনেক ফলিকাল তৈরি করবে, এরকম ছোট ছোট ফলিকাল এর চারপাশে, সেটাই টনসিল, দ্যাট ইজ প্যালাটাইন টনসিল। কিন্তু সব এই সেন্ট্রাল কর্ড গুলো ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, আস্তে আস্তে রয়ে যায় ইন্ট্রাটনসিলার ক্লেফট, বা সেটাকে ফসাও বলতে পারিস, ইন অ্যাডাল্ট লাইফ। এইখানটা তার মনে থাকবে প্যালাটাইন টনসিল ইন দ্য সেকেন্ড পাউচ। কোন পার্টটা? হুইচ উইং? হুইচ উইং? সেকেন্ড পাউচ, হুইচ উইং? আমরা বললাম না, every pouch except one dorsal part divides into ventral wings and dorsal wings. Dorsal wing of the second pouch coming into the dorsal part of the first pouch and form the tubotympanic recess. এটা ছবিতে আপনি দেখতে পাবেন না, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে dorsal wing of the second pouch coming into the first pouch and joins and forms a part of tubotympanic recess. But ventral wings forms the palatine tonsil. Ventral wings, not the dorsal wings. Dorsal wing এর ফেট হচ্ছে first of the second pharyngeal pouch joins with the first pouch and forming the part of a tubotympanic recess. Now coming into the third pouch, তারও আবার এই যে dorsal and ventral wings আছে। This dorsal wings
সি ভেরি গুড, আমরা পড়া পড়া আছে নাকি, পড়ে বলেছে কেউ। 3 নম্বর, that is called inferior parathyroid, that is coming from the tree। তোদের একটা মনে হলো না একটা কনফিউশন যে inferior parathyroid it is coming from the tree but superior parathyroid IV parathyroid it is coming from the fourth pouch, এটা মনে হলো না? Very good, actually thymus, this is the thymus or thymic tissue। thymus তো পুরো বলতে পারবো না, রুডিমেন্ট অফ thymus। তাহলে thymus আর inferior parathyroid both are friends। suppose your friend starting the journey from Howrah station, বলো, কিন্তু প্রত্যেকের বাড়ি আলাদা, কি হলো আস্তে আস্তে ওরা একই সঙ্গে এলো, কানেকশন থাকবে ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালের সঙ্গে, দুজনেই লুজ দ্য কানেকশন ফ্রম দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল, কিন্তু তখনও থাইমাসের সঙ্গে উইথ দ্য থাইমাস দ্য ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড কেউ আসছে, ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড এন্ড থাইমাস আর কানেক্টেড উইথ ইচ আদার বাট দে লুজ দেয়ার কানেকশন ফ্রম দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল। মেন জায়গা থেকে চলে এসছে, হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে চলে এলো, কিন্তু তবু তারা দুজনে একসাথে আছে। এবার এটা ফেট কি হতে পারে, কে বলতে পারবে? ফেট কি হতে পারে? একটা বন্ধু তার আরেকটা বন্ধুর বাড়ি চলে যেতে পারে, আবার আরেকটা বন্ধুর বাড়ি চলে যেতে পারে, বা রাস্তায় রয়ে যেতে পারে। গেল না, রাস্তায় রয়ে গেল, আরেকজনও রাস্তায় রয়ে গেল, দ্বিতীয় বন্ধু রাস্তায় রয়ে গেল। কেন বললাম থাইমাস ওল্ড এজে কোনো ভূমিকা নেই। আনটিল পিউবার্টি থাইমাস একটা স্পেস অকুপাই করে থাকে আমাদের বডিতে, প্রচন্ড গ্রোথ হয় থাইমাসের। কোথায় থাকে অ্যাকচুয়ালি? ইট ইজ ইন দ্য নেক, সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম। যারা থোরাক্স পড়েছে বা হাই উঠছে এখন, থাইমাস নেই। সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম বিহাইন্ড দ্য স্টারনাম and anterior to pericardium or great vessels। actually এটাই হলো ফাইনাল লোকেশন or ফাইনাল পজিশন অফ দ্য থাইমাস টিস্যু। কিন্তু সবকিছু নরমালি হয় না, নেভার হ্যাপেন ইন নরমাল। নরমালি সবকিছু হবে তার থাইমাস নেকেও রয়ে যেতে পারে, যে কোনো জায়গায়, at any point of the neck, at any point of the neck thymus can be arrested। অ্যাকচুয়ালি থাইমাসের দুটো পার্ট থাকে, একটা মেন পার্ট আর একটা টেল পার্ট, দ্যাট ইজ কডাল এন্ড সার্ভাইকাল। এই যে সার্ভাইকাল পার্ট অফ থাইমাস এটা রয়ে যেতে পারে, আবার এসে জয়েন করতে পারে এতে। এবং এটা মনে রাখতে হবে থাইমাস এদিক থেকে একটা এলো, আবার এদিক থেকেও কিন্তু আসবে। একটা থাইমাস নিয়ে করিস না, বোথ সাইড থাইমাস। আমরা একটা আর্চ দিয়ে বলছিস, এখানে আরেকটা আর্চ আছে, সেম জিনিস। আমরা একদিকের কান হবে, একদিকের কান হবে না, একদিকের মিডিলার ক্যাভিটি হবে না, হবে তো। আমরা একটা আর্চ নিয়ে বলছি, ওটাই একই এই দিকেও হয়, সেম ইনসিডেন্ট হ্যাপেন্ড হিয়ার। তাহলে এই থাইমাসের চেয়ে অপোজিট, এইখানটা থাইমাস চলে এলো, মানে নেকে চলে এলো, মানে এতে মিডিয়াস্টাম থোরাক্সে চলে এলো। এবং থাইমাস তারপরে লবিউলেটেড অ্যাপিয়ারেন্স হবে, লিম্ফেটিক হবে, ইনভেডিং মেসেনকাইম, এটা থাইমাসের। থাইমাস নিয়ে অত, কিন্তু থাইমাস developed in the neck from ventral wings of the third pharyngeal pouch। এটা মনে রাখতে হবে। এটা নেকে যে মাইগ্রেশন হচ্ছে, কেন মাইগ্রেশন হলো এটাও আবার একটা কোশ্চেন। ও তো নেকেই থাকতে পারতো, নেকে জায়গা দিতে পারতো ওকে, কিন্তু ওকে বের করে দেওয়া হলো নেক থেকে। এই যে কডাল মাইগ্রেশন অফ দ্য পেরিকার্ডিয়াম এন্ড হার্ট, ও থাইমাসটাকে টেনে টেনে নিয়ে আসে। এগুলো সব সিগন্যালিং আছে, এগুলো সব জিন কন্ট্রোল করে, সিগন্যাল কন্ট্রোল করে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ বোন মরফোজেনিক হক্স প্রোটিন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ। তুই বলছিস এগুলো হচ্ছে কেন, ওয়াই এইগুলোই হচ্ছে কেন, অন্যও তো হতে পারতো। একটা গাইডেন্স আছে উপরে, একটা জিন কন্ট্রোল করছে, ডিফারেন্ট প্রোটিনস আর দেয়ার, সিগন্যালিং ফ্রম দ্য ব্রেন। অত সহজ না, ইজি নয় যে আমরা যেটা পড়ছি এটা হচ্ছে, এটা হওয়ার পেছনে অন্য লোকের ভূমিকা আছে, মানে অন্য জিনিসের ভূমিকা আছে, দ্য রোল অফ আদার্স। না হলে তো এটাই কেন হবে। আবার অ্যাবনর্মাল হতে পারে,
থাইমাস নেকে রয়ে যেতে পারে, সার্ভাইকাল পার্ট অফ থাইমাস বা টেল পার্ট অফ থাইমাস, ছোট্ট একটা অংশ থাইমিক নেস্ট হিসাবে রয়ে গেল, কোনো ক্ষতি করে না। যদি রয়ে যায় কোনো ক্ষতি নেই, কারণ থাইমাস পরে অ্যাট্রফিড হয়ে যায় অ্যান্ড রিপ্লেস বাই ফাইব্রাস টিস্যু বা ফ্যাটি টিস্যু। তাহলে ওই যে বললাম দ্য টু ফ্রেন্ডস, তৈরি হয় সুপিরিয়রলি ইনফিরিয়র থাইরয়েড, কিন্তু ওকে টানতে টানতে থাইমাস নিয়ে আসে, কিন্তু পুরোটা নিয়ে আসতে পারে না, তাহলে তো নেকে চলে আসতো ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, নেকেও আসতে পারে পুরোটা। আমার একটা অ্যাবনর্মাল যদি কন্ডিশন হয় নেকেও আসতে পারে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, কিন্তু ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড মানে এইটা যদি থাইমাস হয়, এটা হচ্ছে থাইমাস আর এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, একই সঙ্গে কানেকশন থাকে, কিন্তু ওকে টানতে টানতে নিয়ে এলো লোয়ার পোল অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, লোয়ার পোল অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অন দ্য ডরসাল সারফেস। এটা মনে হয় অন দ্য পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ রিলেটেড টু দ্য and near the lower pole. থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এইখানে, কিন্তু এগুলো সব পোস্টেরিয়র সারফেস, এটা মাথা, এটা সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, চারটে, দুদিকে দুটো লোব থাকে, এই দুটো ল্যাটারাল লোব। এটা হচ্ছে, এইটা কি লোব রে? থাইরয়েড হয়নি, কি লোব? বল, পিরামিডাল লোব, পিরামিডাল লোব, এক্সট্রা লোব ফ্রম দা ইথমাস। এই পার্টটা হচ্ছে ইথমাস, মিডল পার্টটা হচ্ছে ইথমাস অফ দা, দুটো গ্ল্যান্ডকে কানেক্টেড করে রেখেছে, দুটো লোবকে। এইখান থেকে অনেক সময় এরকম একটা ফাইব্রাস টিস্যু কানেক্টেড থাকে, অনেকের থাকতে পারে, কাদের থাকে? নো নো, হাইওয়েডের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে। এটা যদি মাসেল হয় তার নামই একটা বাহারি নাম আছে, লিভেটর গ্ল্যান্ডুলি থাইরয়েডি। যদি এটা ফাইব্রাস টিস্যু হয় তার নাম নেই, যদি ইট ইজ কনভার্টেড টু মাসেল তাহলে সেই মাসেলটার নাম হচ্ছে লিভেটর, লিভেটর গ্ল্যান্ডুলি থাইরয়েডি। মিডিয়ান থাইরয়েড রুডিমেন্ট, তাহলে মিডিয়ান থাকলে ল্যাটারাল থাকবে? ল্যাটারাল কন্ট্রোভার্সিয়াল, পরে আসছে, সেটা যখন থাইরয়েড বলবো আসবে, কিন্তু এটা কন্ট্রোভার্সিয়াল, এটা নাও করতে পারে, এটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এ আছে, আইডিয়া হতে পারে কিন্তু নাও আসতে পারে, মানে ডিফারেন্ট এমব্রায়োলজিস্ট বলছে তাদের যে আইডিয়া যে এটা মেনলি ফর্মস বাই মিডিয়ান থাইরয়েড রুডিমেন্ট, থাইরোগ্লোসাল ডাক্ট। আবার ল্যাটারালটা ইনকর্পোরেটেড হয়ে যায়। আমি কি বলতে চেয়েছিলাম এক্ষুনি ওকে, হ্যাঁ, ফোরামেন সিকাম। ফোরামেন সিকাম কিচ্ছু না, এই যদি তুমি একটি টাং এঁকে ফেলো সুন্দর করে, এই যে টাং, আর যাই হোক একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম হলেও হবে, এখানে তোমাকে আর্ট করতে হবে না, তোমাকে বোঝাতে পারলেই হলো। দিস ইজ ফোরামেন সিকাম। তাহলে এই ভিটা কি? ভি কি? সালকাস টার্মিনালিস, the fusion between the posterior 1/3 and anterior 2/3। এটা নেক্সট ক্লাসে আমি যখন টাং ডেভেলপমেন্ট বলবো তখন এটা বলে দেব। আমি শুধু বললাম এখান থেকে তৈরি হয় থাইরয়েডের জন্ম। তাহলে কি হবে না, থ্রু আউট দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য টাং দিয়ে ঢুকছে, মানে টাঙের যে সাবস্টেন্সের মধ্য দিয়ে ওই থাইরোগ্লোসাল ডাক্টটা বেরিয়ে এইভাবে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তৈরি করলো। তাহলে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড থেকে, সরি, থার্ড পাউচ থেকে কে আসে?
inferior parathyroid in the ventral wings and dorsal wings and ventral wing থেকে thymus. fourth pouch এখানে আবার দুটো জিনিস বলেছে superior parathyroid gland and ventral থেকে হচ্ছে ultimobronchial body. Actually ultimobronchial body অন্যান্য vertebrates very important role in another vertebrates. In human, this ultimobronchial body, হ্যাঁ বল ঠিকই বলছিস, এটা আমি আবার পরের দিন বলবো যদিও, ultimobronchial body আবার কেউ বলছে যে ultimobronchial body coming from the fourth pouch, ঠিক আছে, বাট ফিফথ পাউচ যেটা রুডিমেন্ট ফিফথ পাউচ রয়ে গেছিল, সেটা জয়েন্টস উইথ দ্য ফোর্থ পাউচ অ্যান্ড ফর্মিং দ্য কডাল ফ্যারিঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স। এই কডাল ফ্যারিঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স থেকে তিনটে জিনিস আসে। আমরা কি বললাম, দ্য সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড অ্যান্ড আল্টিমোব্রঙ্কিয়াল বডি একটা ধারণা যে ফোর্থ পাউচ থেকে আসছে, দ্য ডরসাল উইং সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড অ্যান্ড ভেন্ট্রাল উইংস আল্টিমোব্রঙ্কিয়াল বডি। কিন্তু আরেকটা জিনিস বলছে যে fourth pouch joins with the rudiment fifth pouch and forming the caudal pharyngeal complex. Caudal pharyngeal complex, এই কমপ্লেক্স থেকে তিনটে জিনিস আসে। এক নম্বর সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, 2 নম্বর আল্টিমোব্রঙ্কিয়াল বডি, 3 নম্বর ল্যাটারাল থাইরয়েড রুডিমেন্ট। Superior parathyroid coming into the dorsal surface of the thyroid gland in just junction between the isthmus, ঠিক এই জায়গাটাই সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড থেকে, এত দূরে নয়, জাংশনে থাকে। এটার কিন্তু কনস্ট্যান্ট পজিশন হয়। দ্য পজিশন অফ দ্য if you find the parathyroid gland in relation to the thyroid gland, superior parathyroid is a constant position, মানে ওখানেই পেতে পারি, but inferior parathyroid is a very variable position, ওটা নেকেও চলে যেতে পারে। আবার এটা embedded into the thyroid গ্ল্যান্ডের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। আবার এই যে ফাসাল সিদ আছে, আমরা বলেছিলাম না যে প্রিট্র্যাকিয়াল ফাসাল সিদ তৈরি করে, ফলস ক্যাপসুল, এই ফাসাল সিদের বাইরেও থাকতে পারে, ভেতরেও থাকতে পারে, আবার থাইরয়েডের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, মানে এমবেডেড হতে পারে। তার মানে ভ্যারিয়েবল পজিশন কার, ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, বাট সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড রিলেশন more or less তার লোকেশন কনস্ট্যান্ট লোকেশন on the dorsal surface or posterior surface of thyroid gland, junction between the isthmus and upper lobe, এরকম থাকে। হলো, তাহলে এই আল্টিমোব্রঙ্কিয়াল বডি কোথায় যায়, তার ফেট কি, সে তো রয়ে যাবে না। সেই আল্টিমোব্রঙ্কিয়াল বডি, আর একটা ছবি আঁকলে বোঝা যেত, তাই আমি বলে দিচ্ছি, পরের দিন ছবিটা এঁকে দেবো। It incorporated into the thyroid gland, তাহলে কি থাইরয়েড টিস্যু হিসেবে থাকবে না, সে থাকবে প্যারাফলিকুলার সি সেল অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, এন্ড থাকবে কিভাবে, প্যারাফলিকুলার সি সেল অফ দা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। প্যারা তার মানে কি, যত থাইরয়েড ফলিকুল আছে তার পাশে থাকবে প্যারাফলিকুলার। এর মধ্যে তো এরকম থাকবে না, এর মধ্যে সব ফলিকল থাকবে। এই ফলিকল গুলো কোলয়েড ফর্মেশন করবে at the end of 5th month or 4 months। এই কোলয়েড ফর্মেশন হলেই থাইরয়েডের কাজ কি, what is the function of the thyroid gland? আরে ফিজিওলজি বল না, তোরা তো to secrete T3 and T4
ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন অ্যান্ড থাইরক্সিন। আরেকটাও আমরা যখন বলি যে থাইরয়েড টেস্ট করব, থাইরয়েড প্রোফাইল, আরেক টিএসএইচ, টিএসএইচ কি এখান থেকে বেরোয়? কোথা থেকে? হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি থেকে বেরিয়ে আসে টিআরএইচ, থাইরয়েড রিলিজিং হরমোন। ও সরি টিএসএইচ হচ্ছে পিটুইটারি, এখান থেকে টিআরএইচ, তারা এখানে ঠিক বলছিস টিআরএইচ থাইরয়েড রিলিজিং। কিরে কোনো আইডিয়া? এনি আইডিয়া টিআরএইচ কোথা থেকে বেরিয়ে আসে? যারা যদি মানে মেজরিটি উত্তর এক হয় তাহলে তো ধরে দিতে হবে। পিটুইটারি, টিআরএইচ, এই টিআরএইচ ফ্রম সরি আমার তো ভুল হচ্ছে, হাইপোথ্যালামাস তো পিটুইটারির উপরে থাকে, সরি পিটুইটারি মাস্টার গ্ল্যান্ড, পিটুইটারি তো আরো নিচে, পিটুইটারি ফসাতে থাকে, ওটা আরো নিচে থাকে। ঠিক আছে, তো বেস অফ, ঠিক আছে একদম ঠিক আছে, আমি এটা খুলে ফেলছিলাম, হাইপোথ্যালামাসটা নিচে আছে। ঠিক আছে, হাইপোথ্যালামাস থেকে আসবে টিআরএইচ, পিটুইটারি থেকে টিএসএইচ, দিয়ে স্টিমুলেট করবে টি3 টি4 বেরোবে। তাহলে প্যারাফলিকুলার সিসেল কি করে? প্যারাফলিকুলার সিসেল কি করে? থাইরোক্যালসিটোনিন, যার ফাংশন হচ্ছে, যার কাজ হচ্ছে কন্ট্রোলস অর রেগুলেটস সেলস হয়ে গেল, আলটিমো ব্রঙ্কিয়াল বডি হয়ে গেল, ল্যাটারাল থাইরয়েড রুডিমেন্ট। 9:58 এসছে স্যার, এসছেন? আসেনি তো? এলেই বলবি বন্ধ করে দেবো, জাস্ট এলেই বলবি। তাহলে ল্যাটারাল থাইরয়েড রুডিমেন্টের কাজ কি? ওই যে কন্ট্রোভার্সিয়াল কাজ। কেউ বলছে, সাম অফ দ্য এমব্রায়োলজিস্ট বলছে ইট ইনকর্পোরেটেড ইনটু দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এন্ড ফর্মিং দ্য ল্যাটারাল লোব, ল্যাটারাল লোবের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ল্যাটারাল যেহেতু। আবার কেউ বলছে যে এটা কোনো কিছু করে না, এটা কোনো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ডেভেলপমেন্টে কোনো কাজে লাগে না, নাথিং সিগনিফিকেন্ট অফ দি ল্যাটারাল থাইরয়েড রুডিমেন্ট, ইট জাস্ট কামিং ফ্রম দ্য কডাল ফ্যারিঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স। ওটা রুডিমেন্ট হিসেবেই থেকে যায় বা ওটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। না তোরা লিখবি ল্যাটারাল থাইরয়েড রুডিমেন্ট কামিং ফ্রম দ্য কডাল ফ্যারিঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স এন্ড ইজ ইনকর্পোরেটেড ইনটু দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বলে ছেড়ে দিবি, অত সব বলতেই যাবি না। এন্ড কি বলতে গেলাম, থাইরোক্যালসিটোনিন বলে দিয়েছি। পাউচের মোটামুটি ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল। The fate of pouch, first pouch tubotympanic recess, তার সঙ্গে জয়েন করবে dorsal wing of the second pouch, ventral wing of the second pouch forming the palatine tonsil along with the intratonsillar cavity or tonsillar fossa. Third pouch dorsal wing forming the inferior parathyroid and ventral wings forming the thymus coming into the neck after caudal migration along with the heart and pericardium. Fourth pouch, কেউ বলছে যে ফোর্থ পাউচ থেকে সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড এন্ড আল্টিমো ব্রঙ্কিয়াল বডি, এন্ড দিস দুটোই এ তো চলে যায় থাইরয়েডে, আর এ যদি এরকম থাইরয়েড আঁকো তাহলে থাইরয়েডে ইনকর্পোরেটেড হয়ে যায় আল্টিমো ব্রঙ্কিয়াল বডি অ্যাজ প্যারাফলিকুলার সিসেল। আবার অনেকে বলছে যে না, কোডাল ফ্যারিঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স ইজ ফর্মড বাই দ্য জয়েনিং অফ ফোর্থ পাউচ এন্ড রুডিমেন্ট অফ ফিফথ পাউচ। সেই কডাল ফ্যারিঞ্জিয়াল কমপ্লেক্সে সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, আল্টিমো ব্রঙ্কিয়াল বডি এন্ড ল্যাটারাল থাইরয়েড রুডিমেন্ট। ল্যাটারাল থাইরয়েড রুডিমেন্টের সেরকম কোনো রোল নেই, ইট মে বি ইনকর্পোরেটেড ইনটু দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। টাঙের ডেভেলপমেন্ট হবে না এখন, টাং থাইরয়েড হবে না এখন। থাইরয়েড তো প্রায় বলেই দিলাম। আচ্ছা, থাইরয়েড কোথা থেকে জন্ম নেয় তো জানিস। তারপরে কি হয়? থাইরোগ্লসাল ডাক্ট হয়, থাইরোগ্লসাল ডাক্ট। হ্যাঁ, এসছে কেউ দেখবি এখন কি আছে তোদের লেকচার? বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি, তাহলে এইরকম আসবে। হ্যাঁ, এসে গেছে।
এরকম একটা ডিস্টাল এন্ডে একটা বাইলোব স্ট্রাকচার হবে, বাইলোব স্ট্রাকচার। এই বাইলোব স্ট্রাকচারটাই পরে তৈরি করবে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। বাইলোব স্ট্রাকচার। এই থাইরোগ্লসাল ডাক্ট কোথা দিয়ে আসে, কিভাবে আসে না, ইট কামিং ফ্রম দ্য ফোরামেন সিকাম থ্রু আউট দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য টাং, তারপরে একদম মিড লাইন ধরে ধরে আসবে এই যে আমরা এখানে থাইরয়েডের পাশ দিয়ে আসবে। এটা সাধারণত আসে ভেন্ট্রাল টু দা থাইরয়েড বোন, কিন্তু থাইরয়েডের পেছনে ডরসাল টু দা থাইরয়েড বোন আসতে পারে, আবার এই থ্রু আউট দা থাইরয়েড বোন আসতে পারে, থাইরয়েড বোনকে ভেদ করে চলে আসবে, পিয়ার্স করে চলে আসতে পারে। ওর যে রুট থাইরোগ্লসাল ডাক্টের যে ট্র্যাক্ট এসে এটা ট্র্যাকিয়াল যে আছে, ট্র্যাকিয়াল যে রিং হয় সেই রিং এর রিলেশনে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অ্যারেস্টেড, আর যাবে না। এসে গেছে। নেক্সট ক্লাস অন ওয়েডনেসডে, নেক্সট ওয়েডনেসডে, টাং, থাইরয়েড এন্ড ওভারঅল ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস। ক্যালসিয়াম থেকে কি লেভেলে কোশ্চেন আসতে পারে? ক্যালসিয়াম থেকে ভাইবা আসে, খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্যালসিয়াম, whenever you are reading as a calcium, always remember rule of 3. এটা কোথাও নেই, বাট তোদের মনে করার জন্য বলছি, রুল অফ 3 কি জিনিস সেটা কে বলতে পারবি? রুল অফ 3 মিন্স মানে কিছু একটা জিনিস আছে, ওই দ্য 3 things will be there, like number 1, calcium control or calcium handling organs, 3টে নেম। নো, কিডনি, লিভার নয় রে বাবু, কে বলছিস? এই যে লিভার যদি তুই ভাইভাতে বলিস তাহলে কিন্তু মুশকিল। দেন ইন্টেস্টিন, জিআই, স্মল ইন্টেস্টাইন আর জিআইটি, 3 হয়ে গেল। এগেন number of process how calcium can be handled, this means এটা হলো কি কি না, টিস্যু। দেন প্রসেস, কি কি প্রসেস হতে পারে? নাম্বার 1 রিজর্পশন, ভেরি গুড, এই যে এখান থেকেই বলতে পারবে রিজর্পশনস। নাম্বার 2 নো প্রসেস, from GI, কিডনি থেকে রিঅ্যাবজর্পশন করে, ওখানে অ্যাবজর্পশন করে না কিন্তু। don't utter the term as absorption in kidney, reabsorption, okay, reabsorption. Number 3 এই যে GI কি করে? অ্যাবজর্পশন। এখানে রিঅ্যাবজর্পশন অর এক্সক্রিশন কিডনিতে করবে, দেন এখানে অ্যাবজর্পশন। ঠিক আছে, তো এগেন 3 নাও 3 হরমোনস টু কন্ট্রোল দ্য ক্যালসিয়াম লেভেলস, কি কি? প্যারাথাইরয়েড হরমোনস, দেন হরমোনস, কি কি? PTH নাম্বার 1, নাম্বার 2 ক্যালসিট্রায়োল, দেন নাম্বার 3 হ্যাঁ কেবল কি কে বললি? ক্যালসিটোনিন, ভেরি গুড। সো রুল অফ 3 হচ্ছে তো এটা। এনি টাইম এনি কোশ্চেনস থ্রু ক্যালসিয়াম এইখানে থাকবে, ভাইবা টেবিলে এইখানে থাকবে যে রুল অফ 3, তাহলে অনেক কাজ হয়ে যাবে, ওইখান থেকে ঘাটলে হবে। সো দিস 3 হরমোনস to control the calcium or to maintain the calcium homeostasis in a narrow range. What is the narrow range of calcium level? Normal level of calcium, serum calcium? না না, একজন বলছে 8 to 11, সেটাও ভুল। 9 to 11,
ভালো বইতে দেওয়া আছে mg/dl, কিছু কিছু বইয়ে দেওয়া আছে 8.5 to 10.5 মেনে নেব, but not 5, not 11, not 6, not 7 also. The normal range হচ্ছে 9, it's narrow range. So too much excess to be done by these hormones, these process and tissues, target tissues, to keep our calcium in homeostasis. Means internal environment or internal levels of calcium is within this narrow range. বেশি হলেই মুশকিল, কম হলেও মুশকিল। Now, calcium intercellular থাকবে না extracellular থাকবে না কিভাবে থাকবে? Second, rule of 3, then calcium level range, and then calcium whether it is intracellular or extracellular. If it is present in extracellular, what is the should be the problem or advantage, and if present in intercellular, what should be the problem or advantage or disadvantages. ক্যালসিয়াম সেল, একটা সেল আছে, সেলের মধ্যে অনেক কিছু আছে, মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, সুজম আছে, গলগি বডি আছে। ক্যালসিয়াম কি সেলের ভিতর থাকতে পারবে? Where it is possible to too much calcium inside the cell? কিসের কমপ্লেক্স? কার সঙ্গে কমপ্লেক্স? হ্যাঁ, সেলের ভিতরে অত অ্যানাউন্স আছে, নিজেই তো একটা ক্যাটায়ন, তাহলে অ্যানায়ন ক্যাটায়ন তো বরং মুশকিল হয়ে গেল, থাকতে পারবে? ক্যালসিয়াম থাকবে বাট ভেরি লেস অ্যামাউন্ট। কিভাবে আসবে এরা? থ্রু টু চ্যানেলস, রিমেম্বার অলওয়েজ। নাম্বার 1, ligand gated channel, another is a voltage gated channel. Ligand gated channel, ligand gated calcium channel, and another is a voltage gated channel. That means electronic gradients এ এই দিয়ে ক্যালসিয়াম ঢুকলো। Now calcium can be stored in the intercellular organelles. কি কি? দুটো নাম, vital question. Name 2 sites where calcium can be stored intercellularly. Yes, very good. Add it smooth endoplasmic reticulum, or this is called sarcoplasmic reticulum also. Sarcoplasmic reticulum is basically a modified version of smooth endoplasmic reticulum. Number 1. Number 2, mitochondria. So these two sites are the intercellular organelles, can be presented with huge amount of calcium but not in large amount, because there are two pumps or exchanger, যেটা ক্যালসিয়াম সেল থেকে বেরিয়ে যাবে, এ ঢুকলো একে বের করবে। কি কি? একটা ক্যালসিয়াম ATPase pump, calcium ATPase pump, and another is a sodium calcium exchanger. মনে রাখা গেল, continuous sodium calcium exchanger, মানে সোডিয়াম ঢুকে যাবে, ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যাবে। So at any cost, calcium is entry by 2, that is the ligand gated channel and voltage gated channel. Intercellularly present in internal organs or organelles like mitochondria and smooth endoplasmic reticulum. Calcium must be passed out excess amount যদি থাকে। কি প্রবলেম হতে পারে? If present in excess amount, that causing the programmed cell death, that is called apoptosis. If calcium level is high, then cell will be disruption of cell. But calcium, if it is excess, then it can be pumped out by calcium ATPase pump and an exchanger, sodium calcium exchanger. এটুকু বোঝা গেছে? So calcium is important. Whenever any question is coming in your theory, in practical, always remember rule of 3. Tissue, hormones, and the process by which it is dependent. If calcium level is low, some hormonal activity will come out. If calcium level is high, then also some hormonal actions will be there. You already know, if calcium level is low, then parathyroid hormone will be high or low.
Yes. PTH কি করবে? ক্যালসিয়ামকে বাড়াবে আর ফসফেটকে কমাবে। Decrease. Now always remember PTH is inversely proportional to 1 by calcium. It inversely proportional to calcium. If it is much more, then PTH will be less. If it is less, PTH will be high. That means stimulus for the PTH secretion from the parathyroid gland is low calcium and high phosphate. Right? Another thing, when calcium is present in our blood extracellularly, ব্লাডে থাকতে পারে, দেন কোথায় থাকতে পারে? ইসিএ বলো, এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড থাকতে পারে, ব্লাডে থাকতে পারে। আর how it can be arranged or can be present in extracellularly? That can be present freely or bound something or ionized form. Remember always 50%, অনেক বই 41, 42 ছেড়ে দেয়, 50% is bound to albumin. জানিস তো? প্রোটিন বাউন্ড থাকবে 50%। 50% থাকবে as ionized form. This is the physiologically active and এখানে এটা 45 করে দিচ্ছি, দেন আর 5% কি থাকবে? anions like oxalate, citrate, phosphate. How calcium and phosphate is present in our body maximum? কোথায় থাকে? হাইড্রক্সিঅ্যাপেটাইট। ঠিক, ক্যালসিয়াম ফসফেট হিসেবে থাকে। তাহলে ফসফেট যদি জিজ্ঞেস করে ফসফেট কিভাবে থাকে, তাহলেও আমরা বলবো when it will tell the phosphate, it can be asked in exam also. Phosphate in our body, in which form phosphate is maximum in our body? That is also hydroxyapatite. Calcium, same. Okay, then calcium bounding is very important for the albumin bind, because এইবারেতে আমি আসবো মেন জায়গাতে আসবো। এটা হচ্ছে সাইট্রেট, অক্সালেট সঙ্গে থাকবে। নাও অ্যালবুমিন, crucial factor. Suppose a patient come with alkalosis, means H plus ion much more or less? H plus is less in case of alkalosis. কে কথা বলছিস? less. অ্যালবুমিন স্ট্রাকচারটা কি তোরা ভালো জানিস আমার থেকে। অ্যালবুমিনের স্ট্রাকচার কি থাকে? কি জিনিস অ্যালবুমিনটা? এই মনে করো একটা অ্যালবুমিন, এটা একটা অ্যালবুমিন। এর যদি স্ট্রাকচার দেখা যায় তাহলে প্রবাবলি this structure having some carboxyl group, glutamate and aspartate থাকে। প্রোটিন তো aspartate and glutamate থাকবে। In that case আমার পুরোটা মনে নেই, একটা OH and this is O minus, carboxyl গ্রুপে থাকে, carboxyl group. Now if alkalosis is there, কি হবে? H plus আয়নটা লেস আছে। আমি ওই বন্ড হিসাব করে দিন, কেমিস্ট্রি টিচার আমি নই। আমি তোদেরকে বলতে চাইছি যে দু রকম টাইপের জিনিস এখানে থাকে। কার্বনের 4টে বন্ড 5টা বন্ডের কথা আমি আসিনি এখানে, ওই এদিকে আরো আছে তো। So aspartate and glutamate, whatever it may be, it causing that carboxyl group. কোশ্চেনটা হচ্ছে এটাই যে আমার এখানে যত নেগেটিভিটি বাড়বে, আমার নেগেটিভিটি অফ অ্যালবুমিন যত বাড়বে, when negativity of albumin is increased, তত ক্যালসিয়াম জোড়া লাগবে। ক্যালসিয়াম +2, সেটা কখন হওয়া সম্ভব? H plus
আমার অ্যালকালোসিস কম হয় তাহলে এই পার্টগুলো আবার চলে যায়, that will be minus and minus, negativity of albumin will be increased, then calcium will be bound more, ক্যালসিয়াম বেশি করে আসবে, বেশি করে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে বাইন্ড করবে। বেশি করে ক্যালসিয়াম বাইন্ড means ionized calcium will be less in the serum. If ionized calcium is less, which is physiologically active, then the symptoms of hypocalcemia will develop. That means alkalosis patient এর কার্পোপ্যাডাল স্প্যাজম হবে, চৌবস্তিক সাইন হবে, এগুলো বলেছি আগের দিন, হ্যাঁ, কার্পোপ্যাডাল সাইন্স, চৌবস্তিক সাইন, ট্যাপিং, হ্যাঁ, ট্রাউজিস সাইন, these signs will be of hypocalcemia. কি করে হলো? That happening due to the alkalosis, H plus ion less, towards albumin negativity increased, serum calcium binding will albumin will be increased, so ionized form in calcium will be less, which is physiologically active, and if this active physiologically calcium ion is less, then serum ion calcium ion is less. The features of hypocalcemia. Any patient coming with alkalosis, তাহলে এখান থেকে আমি কি বুঝতে পারছি? আমি বুঝতে পারলাম যে ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস মেনটেন করতে হলে নট অনলি 3 হরমোনস আর রেসপন্সিবল, ইট ইজ অলসো রেসপন্সিবল ফর দ্য একজন ওখানে একজন বসে, এখানে একজন বসে। In that case, calcium level will be hypocalcemia. Yes, hypocalcemia symptoms will develop if patient with pH level is more than 7.4. That means blood pH also responsible for the calcium homeostasis. বোঝা গেল? If it is acidosis, more H plus ion, negativity of the albumin will be less, binding of the calcium will be low, then serum ionized calcium will be much high, hypercalcemia. So alkalosis, hypocalcemia, acidosis, hypercalcemia. Now if hypocalcemia, which will be the presentations of a patient? Patient আগে তো তোকে ভাবতে হবে যে পেশেন্টটাকে ভাববো কিভাবে যেটা হাইপোক্যালসিয়াম হতে পারে, কিভাবে ভাববো? পেশেন্ট মে কাম উইথ কি নিয়ে আসতে পারে? টিটেনি নিয়ে আসতে পারে। কেন? Why টিটেনি? If calcium level is low, why টিটেনি will happen? Anyone? কি রে? হ্যাঁ, মাসেলস, নিউরাল এন্ডিংস, নিউরোট্রান্সমিটার, এসিএইচ, ক্যালসিয়াম এখানে তাই তো করে তো, নিউরোট্রান্সমিটার টু রিলিজ দ্য ভেসিকলস। নাও ইফ ক্যালসিয়াম লেভেল ইজ লো, why it is causing the tetany? ওটা নয়, that is due to the easy depolarization of the muscles, nerves, সমস্ত ভাবে ওর ডিপোলারাইজেশন হবে। কেন? সোডিয়াম channels are stabilized or maintained by the level of calcium. When calcium level is low, then sodium can enter very easily for the depolarization of the any cells, muscle cells, nerve cells, to causing the contraction. তাহলে কি হবে? যেটা আমার কিছুই নেই, ঠিকই আছে, ক্যালসিয়াম লেভেল ঠিক আছে, সোডিয়াম মধ্যে যাচ্ছে, তাকে স্টেবিলাইজ করে ক্যালসিয়াম কমে গেল, এরকম করছে কেন? টু মাচ ডিপোলারাইজেশন ইন শর্ট ডিউরেশন, সোডিয়াম ঢুকছে, এটা এমনি করলো, আবার এটি করলো, যে তাই দ্যাটস কজিং দ্য কার্পোপ্যাডাল স্প্যাজম, দ্যাট কজিং দ্য, এখানে যদি অ্যাঙ্গেল অফ জতে টেপিং অফ অ্যাঙ্গেল অফ জ কজিং দ্য ফেশিয়াল মাসেল কন্ট্রাকশন, দ্যাট ইজ চৌবস্তিক সাইন, and Tausis sign is the sphygmomanometer করলে সিস্টোলিক বিপির হাই গেলে it will causing that, এবং এটা পেয়েছি, এরকম তোরা পাবি। এখানে অনেক পেশেন্ট আছে যাদের সাইকোসিস নিয়ে আসে, সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম,
স্যার আমার হাতটা এরকম হয়ে গেছে। তাদের ক্ষেত্রে যদি আমি পিএইচ দেখি, তাদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দ্যাট পেশেন্ট ইজ এ 7.5 এর হাই, মানে ব্লাড পিএইচ টুয়ার্ডস অ্যালকালোসিস। দ্যাট মিনস দ্যাট পেশেন্ট মে কাম উইথ দ্য কার্বোভাইডাল স্প্যাজম। এর রিজন এটা জানা নেই why patient is psychosis, patient is alkalosis, but it is present in frequently in basically young female. Stress, strain, anxiety that may cause to some of extent to the alkalosis. H plus level is high, calcium level is low, and that may presentation only the carbohydrate, no tetany, no tuberculosis sign is there, only the carbohydrate spasm is there. But always remember, if it is there, you have to detect the serum calcium level, that is Ca plus 2 level, not the total calcium. We have no relation with the total value of calcium because maximum calcium is present in the bone 99%, in the as a hydroxyapatite. But in serum, that is extracellular fluid, it is physiologically active, that is a Ca plus 2. Ca plus 2 means calcium ions. This is only the physiologically active, and symptoms appear only when this calcium level means Ca plus 2 level is decreased or increased. No matter what is the total calcium level is there. Now, if albumin level is low, then pseudo-hypocalcemia, pseudo-hypocalcemia will develop. Remember, if hypoalbuminemia এর কারেকশনও হয়, আমি অত দিকে যাব না, এগুলো আইসিইউর কাজ। If patient having hypoalbuminemia, anyhow, this patient is suffering from any liver disease or etc., albumin level is low. Albumin level is low does not mean that the serum calcium Ca plus 2 level low. No, total calcium level will be low. Total calcium level will be low. কারণ কি না, যদি বাইন্ডিং আমার হয়ে যায়, আমার লেভেল কি হয়েছে, অ্যালবুমিন আছে, এই অ্যালবুমিনের সঙ্গে আমার বাইন্ডিং হচ্ছে ক্যালসিয়াম, আর একটা মনে কর অ্যালবুমিন আছে, আর একটা অ্যালবুমিন আছে, এগুলো সব অ্যালবুমিন, 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 ক্যালসিয়াম লাগছে, ক্যালসিয়াম লাগছে। হাইপো অ্যালবুমিনিয়া হলো, হাইপো অ্যালবুমিনিয়া হলো, তাহলে আমার সিএ প্লাস আমার এইটা নেই, এই অ্যালবুমিন নেই, এই অ্যালবুমিন নেই, এই একটি মাত্র আছে, তাহলে একটার উপরই সবকিছু ডিপেন্ডেন্সি হবে। তাহলে ইফ দিস 1 or 2 or 3 সাপোজ, এটা এমন তো হয় না যে মলিকুল একটা আছে অ্যালবুমিন, তা বলছি না, আমি এখানে বোর্ডের জন্য বলছি, আমার দুটো উড়ে গেল, আমার তাহলে হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া বলবো, মানে অ্যালবুমিন লেভেল আমার কম। ইফ অ্যালবুমিন লেভেল ইজ কম, ইফ লো, দেন টোটাল ক্যালসিয়াম লেভেল, টোটাল ক্যালসিয়াম বলছি কিন্তু মাইন্ড ইট, টোটাল ক্যালসিয়াম লেভেল, ক্যালসিয়াম এটা ক্যালসিয়াম 2 নয়, টোটাল ক্যালসিয়াম লেভেল কি হবে, কমে যাবে, একটার মধ্যে সব কি লাগছে। বাট সিএ প্লাস 2 লেভেল কনস্ট্যান্ট, আমার বক্তব্য এটাই, হোয়াট এভার ইট লেভেল অফ অ্যালবুমিন বাড়লো কি কমলো, আমার সিএ প্লাস আয়ন, ইফ pH level is maintained, remember, pH level is maintained having the hypoalbuminemia or hyperalbuminemia, there will be no physiologically active suppression or hypersecretion of the Ca plus 2 ion. It is a constant. If pH level is, that means we depend upon the pH to control the calcium homeostasis, not the level of albumin. If albumin level is high, then pseudo hypercalcemia, pseudo hyper হচ্ছে, pseudo false, তার কারেকশনের কিছু ফর্মুলা আছে, আমি ওইদিকে যাব না। কারেক্টেড ক্যালসিয়াম অ্যালবুমিন লেভেল কম থাকলে হয়, জাস্ট রিমেম্বার, যেটুকু মনে এলো তাই তো থেকে বলে দিচ্ছি, ইফ 1 গ্রাম পার ডিএল, ইফ 1 গ্রাম পার ডিএল অ্যালবুমিন যদি কমে, অ্যালবুমিন যদি লেস হয়, দেন decrease 0.8 mg per dl, calcium will be low. কিছু ফরক পড়ছে না, এটা কিন্তু ক্যালসিয়াম means total. This is basically pseudo, and if you want to correct it, যে আমার কারেক্টেড ইয়ে চাই,
কারেক্ট ক্যালসিয়াম লেভেল চাই, তার ফর্মুলা আছে, আমি ওটা বলতে যাব না। Main thing is that up to this, that whatever it albumin is down or up in the physiological range of pH, there will be no symptom of any calcium level loss or any calcium high will be there. No symptom. Because calcium plus 2 level ionized state is physically active is constant. But if it is alkalosis, definitely it will come as a hypocalcemia. And if it is acidosis, then there will be hypercalcemia. Feature will be come out in your OPDs. Husband, pH jodi kom thake. That's why pH maintenance in every and each and ICU patient, electrolytes maintenance is very much important. You will know step by step. But these things are one of the tricky things that albumin. এটা ভাইবাদের জিজ্ঞেস করে একটাই কথা, যে একটা পেশেন্টের পিএইচ 7.8, তাহলে কি হবে, কি নিয়ে সিমটম নিয়ে আসবে? The symptom will be of the hypocalcemia. Alkalosis হচ্ছে. If a patient coming with the 6, pH level is 6, then acidosis. Then calcium Ca plus 2 level will be high, and so the hypercalcemia. Correct? বোঝা গেছে? পুরোটা বুঝতে না পারলেও 90% বোঝার কথা, কারণ এখানে কেমিস্ট্রি আসছে, বায়োকেমিস্ট্রি আসছে। নাও বল, হাউ ক্যালসিট্রায়াল হেল্পস, এটা ভাইবা রিটিন সবেতে আসতে পারে। হাউ ক্যালসিট্রায়াল হেল্পস ইন আওয়ার ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস। পয়েন্টস, হাউ ক্যালসিট্রায়াল হেল্পস ইন ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস। বলে ফেল, কে বলতে পারবে? ইন শর্ট, পড়ানো হয়ে গেছে এটা। হ্যাঁ, কঠিন জিনিস বলছিস, সহজ জিনিস বল। সায়নকে আবার বলছি, কঠিন জিনিসের দিকে যাস না, নাম্বার পাবি না বেশি। অ্যান্সার এটাই হবে যে ক্যালসিট্রায়াল is formed in the kidney by the enzyme involvement 1-alpha hydroxylase. This 1-alpha hydroxylase is activated or stimulated by parathyroid hormone. Now this calcitriol will help to increase the calcium absorption from the GI tract. Simple answer. ওইখানেতে আমি রিসেপ্টরের কথা বলতে যাব কেন? যেই তুই এটা বলবি, তোকে আমি কোথায় গিয়ে ফেলবো তুই নিজেও জানিস। Whenever you are telling right that vitamin D receptor forms a dimer of the retinoic acid, right? RXR, হ্যাঁ তাই তো? এটা বলতে চাইছিস তো? It's good, no problem. বাট এইখান থেকে তোকে আমি জেনেটিকে চলে যাব, হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্ট এসব, মানে এমন কোনো ভাইবাতে অ্যান্সার দিবি না বা লিখতে যাবি না খাতাতে যেটাকে ভায়োলেট করছে প্রপার অ্যান্সার। নাও হবে না, যতই বড় বড় লেখ কথা। এটা তখনই লিখবো যখন আমি জিজ্ঞেস করবো যে মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ভিটামিন ডি, মেকানিজম অফ ক্যালসিট্রায়াল। আমি ওটা বলিনি। আই এম টেলিং হাউ ক্যালসিট্রায়াল ইজ হেল্প ফর দ্য ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস। কি করবে? ক্যালসিয়াম লেভেল লো, সাপোজ ক্যালসিয়াম লেভেল ইজ লো, ক্যালসিয়াম লেভেল লো, তো ক্যালসিয়াম লেভেল লো inversely proportional to PTH, then parathyroid hormone will be released. Then parathyroid hormone stimulates the 1-alpha hydroxylase in kidney. ওই স্টেপটা মনে রাখতে হবে। সান এক্সপোজার, 7-dehydrocholesterol, কোলেক্যালসিফেরল লিভারে গেল, 25 hydroxylase enzyme দি 25 hydroxy vitamin D বা ক্যালসিডায়োল, then it comes to the kidney by the enzyme 1-alpha hydroxylase. It forms a 125 dihydroxy cholecalciferol or calcitriol, that is active vitamin D. তিনটে নাম হল 125 dihydroxy cholecalciferol, another name is calcitriol, another name is active vitamin D. Question may come as like that how active vitamin D helps in calcium homeostasis. আসতে পারে, ঘাবড়ে গেলে হবে না। So calcitriol, ওই যে বলেছি রুল অফ 3, rule of 3 এর মধ্যে calcitriol there is present. That means this calcium level must be stabilized by the absorption of the
দিস ওয়ে, বাট অ্যানাদার ওয়ে তো করে, কি করে সেটা? নট অনলি দ্য জিআই অ্যাকশন, ক্যালসিল টায়ালে শুধুমাত্র জিআই অ্যাকশন নেই, আর কোথায় অ্যাকশন করে? কিডনিতে। কোথায় করে? মনে রাখ, ডি ফর ডি নয়, ভিটামিন ডি ডিস্টাল হইবে না, এন্ড পি ফর পি নয়, মানে প্যারাথাইরয়েডের সঙ্গে প্রক্সিমাল হইবে না। এইখানেতে ভুলটি করলে হবে। তাহলে 125 ডাইহাইড্রক্সিকোলেক্যালসিফেরল and active vitamin D or calcitriol acts কোথায়? proximal convoluted tubule, yes, PCT to reabsorption হবে, উল্টো হবে। PTH P হবে না, বেটা কালেক্টিং এতেও হয়, প্লাস ও আমাদের ডিস্টাল টিবিউলেও হয়। PTH এর ফাংশন কি কিডনিতে? One function is to activate this enzyme. Phosphate excretion will be increased and from where? DC তে কিন্তু করে কমায় কোথায়? PCT তে ও কমাবে, বাড়াবে না। আলটিমেটলি অ্যাবজর্পশন এন্ড এক্সক্রিশন মধ্যে এক্সক্রিশনের পার্ট এতটাই হাই যে ফসফেট লেভেল উইল বি লো। ভিটামিন ডি কি করে? দুটোই বাড়াবে সিরামে। তাহলে কিডনিতে ভিটামিন ডি করে বললাম যে একটা জিআই এ কাজ করলো, অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি, নট ভিটামিন ডি, ডোন্ট টেল ইজ ভিটামিন ডি, অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি or calcitriol, not calcidiol, calcitriol or 125 dihydroxycholecalciferol, 125 dihydroxycholecalciferol or calcitriol or active vitamin D, এক নাম। So these actions in the GI to increase the calcium absorption and also phosphate absorption, এরকম নয় যে ফসফেট বাড়াচ্ছে না। তাহলে জিআই সিস্টেমে কিন্তু ক্যালসিট্রায়োল, ফসফেট এন্ড ক্যালসিয়াম দুটোকেই বাড়াচ্ছে, রাইট? সো ইন দ্য কিডনি, এবার কিডনিতে কি করবে? তাই তো বলছি। প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলসে ক্যালসিয়ামের অ্যাবজর্পশন বাড়াবে, সঙ্গে এক্সক্রিশন অফ দ্য ফসফেট উইল বি ডিক্রিজড, তবেই তো বাড়াবে। তাহলে পিটিএইচ আলটিমেটলি ক্যালসিয়াম লেভেল বাড়ায়, ফসফেট লেভেল কমায়। ভিটামিন ডি আলটিমেটলি দুটোকেই বাড়ায়। বাস, ভাইবার জন্য এইটুকুই, এটাই বলতে পারলেই অনেক। এবং ইচ অ্যান্ড এভরি অর্ডিনারি স্টুডেন্ট এই কোশ্চেন পাবি। ক্যালসিয়াম না জিজ্ঞেস করে ভাইবা কমপ্লিট হবে না। ওকে, সো হাউ বোন ইজ অ্যাক্টস ইন কেস অফ হেল্পস ইন দ্য হোমিওস্ট্যাসিস। তোদের কোশ্চেন এইভাবে আসতে পারে যে হোয়াই টিটেনি ইজ সিন ইন অ্যালকালোসিস, অ্যান্সার পেয়ে গেছিস। और একটা পিএইচ এর একটা মাপ দিয়ে দিল যে পিএইচ আর 7.8 বেশি হচ্ছে। why tetany is present seen, why Taussig sign is seen in case of alkalosis, উত্তর সেই একই, ঘুরে ফিরে এক। একটু অ্যালবুমিনের স্ট্রাকচারটা কেমিস্ট্রিতে গিয়ে দেখে নিই, যেটা তোদেরকে ভালো করে আমি পারলাম না, মনে নেই। অ্যাসপার্টেট এন্ড গ্লুটামেট আছে আমার মনে আছে, তখন অ্যাসিডিক আছে। নেগেটিভিটি বাড়বে, নেগেটিভিটি বাড়লে আমার ক্যালসিয়াম বেশি করে আসবে, সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেলটা আমার কমবে। বাট হোয়েন ইট ইজ পিএইচ গন্ডগোল, যখন পিএইচ গন্ডগোল নেই, যদি অ্যালবুমিন বাড়ে কমে, দ্যাট কজিং দ্য সিউডো হাইপোক্যালসিমিয়া and also the pseudo hypercalcemia, but calcium +2 level is constant. বক্তব্য এতক্ষণ এটাই। ওকে, দেন বোন কি হবে? আমি তো পড়িয়ে যাচ্ছি। দেন কি হবে? বোন সে
বোনস কিভাবে করবে? ইন শর্ট, ভালো করে শুনে নিন, whenever calcium is less, there should be increased calcium in the serum. Maximum calcium is present, 99% is present as the calcium hydroxyapatite, hydroxyapatite in bones. So there must be some bone resorptions. Until unless bone resorption is there, no calcium will come out in the serum. If bone resorption is essential, then that must be osteoclastic activity must be high, because clastic means cut down and plastic means bone forming, building. B for B, building. তাহলে অস্টিওব্লাস্ট বোন ফর্মেশন করে, অস্টিওক্লাস্ট কাট ডাউন করে, সি ফর সি কমিয়ে কমাচ্ছে, রিজর্পশন করছে অ্যাক্টিভিটি অফ। ইফ অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি হাই, দেন মাস্ট বি সাম কনভার্সন অফ প্রি অস্টিওক্লাস্ট টু ম্যাচিওর অস্টিওক্লাস্ট। একটা থাকে সিঙ্গেল নিউক্লিয়েটেড, এইখান থেকে হয়ে যাবে মাল্টি নিউক্লিয়েটেড। দিস ইজ অ্যাক্টিভ or matured osteoclast. If so, to increase this conversion, there must be some rank ligand and rank receptor interactions. এটা আসতে হবে, rank ligand and rank receptor ligand রাখতে হবে। সেটা কোথায় থাকে? এইখানেতে থাকে রিসেপ্টরটা, লাইগেন্ড থাকে ব্লাস্টে। এইটা একটা অস্টিওব্লাস্ট, ব্লাস্ট। এইখানেতে থাকবে আমার প্যারাথাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড রিসেপ্টর, অনলি প্রেজেন্ট ইন অস্টিওব্লাস্ট, নট অস্টিওক্লাস্ট। অস্টিওক্লাস্টে প্যারাথাইরয়েড রিসেপ্টর থাকে না। তাহলে তো খুব ভালো হতো। যে এখানে প্যারাথাইরয়েড লাগলো, কেন এলো প্যারাথাইরয়েড? দুটো কারণে এলো। এক, ক্যালসিয়াম লো, দুই, ফসফেট তোমার বেশি। ওকে, তাহলে কি হলো? এখান থেকে এরা স্টিমুলাস পেলো, প্যারাথাইরয়েড হরমোন বেরোলো। এরা কি করলো? প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করে নিয়ে প্যারাথাইরয়েড রিলিজ, এন্ড প্যারাথাইরয়েড কামস টু বাইন্ড প্যারাথাইরয়েড রিসেপ্টর ইন অস্টিওব্লাস্ট। আফটার দ্য বাইন্ডিং তিনটে জিনিস ঘটে। কি কি ঘটে? নাম্বার ওয়ান, proliferation of the osteoblast. Number one, increased expression of the rank ligand. Rank ligand, rank এর নাম কি? Receptor activators of nuclear factor kappa B. লিখতে পারলে লিখবি, না লিখলেও নাম্বার দেব। rank ligand expression, proliferation. Number 3 function কি? osteoprotegerin, it inhibits OPG. যারা টু ক্লাস করছিস তারা এগুলো বুঝতেই পারছিস না, কিন্তু যারা পড়েছে তারা জানে। সো osteoprotegerin inhibits করে, বাট osteoprotegerin inhibits also rank ligand. তাহলে একেও ইনহিবিট করে। তাহলে এখন করণীয়টা কি হলো? তাহলে প্যারাথাইরয়েড ফাংশনটা তাহলে কি হলো? দেন প্যারাথাইরয়েড হরমোন, it inhibits the OPG. Then how OPG can inhibit the rank ligand? No. That's why parathyroid hormone is essential for the rank ligand expression. Rank ligand expression হলে এইখানেতে আমার এর ইন্টারঅ্যাকশন হয়ে যাবে। Rank ligand and rank receptor interactions causing this is pre-osteocyte osteoclast, and this is mature osteoclast. This is formed as a active form. Remember, এইখানেতে তার rank receptor আছে, মানে তার এইখানেতে নেই তা নয়, এখানেও আছে। তাহলে this interaction will also happen in mature osteoclast and also rank ligand. Rank ligand and rank receptor interaction osteoclast হবে। That means ultimately কি করতে চাইছি যে osteoclastic activity কে বাড়াবো। If osteoclastic activity is much more, suppose this is a bone, এটা একটা বোন আছে, এইখানে এসে একটা osteoclast এসে এখানে বসে গেল, মাল্টি নিউক্লিয়েটেড হয় কিন্তু অ্যাক্টিভেটেড। তাহলে কি করবে? This will release some acids,
ক্যাথেপসিন কে, অ্যাসিড ফসফেটেজ, মেনলি আমি যদি বলি HCl resorption will happens to cause release of calcium. কোথায় গেল ভাই? ব্লাডে। কি করতে? ক্যালসিয়াম বাড়াতে। তাহলে বোন রিজর্পশনের জন্য অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি মাস্ট বি ইনক্রিজড। অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বাড়লে তবে তারা এই বনি এখানে রিজর্পশন করবে। হাউ টু রিলিজ দ্য অ্যাসিড? কখন অ্যাসিড বের করবে? অ্যাক্টিভেটেড ফর্ম। কে অ্যাক্টিভেট করবে? র্যাং লাইগ্যান্ড এন্ড র্যাং রিসেপ্টর ইন্টারঅ্যাকশন। র্যাং লাইগ্যান্ডকে কে ইনহিবিট করতে পারে? ওপিজি। ওপিজিকে কে ইনহিবিট দিল করে? প্যারাথাইরয়েড। দ্যাটস ওয়াই প্যারাথাইরয়েড হরমোন ইজ এসেনশিয়াল to cause rank ligand and rank interactions. Without this interaction, pre-osteoclast to mature osteoclast তৈরি হবে না। এক, নাম্বার 1। নাম্বার 2, osteoclastic activation হবে না। If this does not happen, কোনো ব্যাপারই নেই, অ্যাসিড বের করতে পারবে না, রিজর্পশন হবে না। If resorption is not there, calcium will not come out from bone. Then bone, এটাকে যে বলা হয় osteoclastic activity হচ্ছে, আবার osteoclastic activity হচ্ছে। আমাদের কিন্তু এটা ব্যালেন্সে হচ্ছে, এটাকে বলে বোন টার্ন ওভার। ইনকাম ট্যাক্সে বলে না, কোথাও একটা ইনকাম করছিস, কিছু একটা রেভিনিউ, টার্ন ওভার কত? একটা মেডিকেল কলেজ খুলতে টার্ন ওভার কত? টার্ন ওভারটা কি? আপ অ্যান্ড ডাউন। বোন ফরমেশনস অ্যান্ড বোন রিজর্পশন। যখন দরকার হবে করছে, যখন আবার দরকার নেই বন্ধ থাকছে, আবার দরকার আছে করছে। সো দিস ইজ দ্য বোন টার্ন ওভার অ্যান্ড দিস ইজ ব্যালেন্সড। Until it is balanced, there is no question of any calcium homeostasis problem. If it is unbalanced or due to any reason, that may be, suppose there is a parathyroidectomy হয়ে গেছে, একটা পেশেন্টের কোনো টিউমার ছিল, প্যারাথাইরয়েডেক্টমি হয়ে গেছে, তাহলে প্যারাথাইরয়েড হরমোনটাই নেই, মেনটেন করতে পারবে না। নাম্বার 1। নাম্বার 2, অটো ইমিউন ডিজিজ হয়ে গেছে প্যারাথাইরয়েডের, দ্যাট কজিং অলসো ডিক্রিজ লেভেল অফ PTH, পাচ্ছে না। কনজেনিটাল প্রবলেমস বলেছিলাম একদিন, ডি জর্জ সিনড্রোম, কনজেনিটালি হবে, কনজেনিটালি হাইপোক্যালসিমিয়া প্রিভেন্টেশন করবে, কনজেনিটালি সে ট্রিটমেন্টে নিয়ে আসবে। কনজেনিটালি আরো হার্টের প্রবলেম হয়, ডিজর্সের পুরো ফিচার্স আছে। ডিজর্স এটা সিনড্রোম, সিনড্রোম মিন্স মাল্টিপল সিস্টেম ইনভলভমেন্ট, মাল্টিপল অর্গানস আর ইনভলভমেন্ট, ইজ কল্ড সিনড্রোম। ডিজর্স সিনড্রোম মেনলি যেটা হয় প্রবাবলি 22 ক্রোমোজোমাল কোন ডিফেক্টের জন্য হয়, 22 chromosomal defected ডিজর্স syndrome হয়, that is congenital. That is also causing the lower calcium level. And এইটা হতে 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 if any person having chronic kidney disorder, তাহলে কিসের প্রবলেম হবে? ক্যালসিটারের প্রবলেম হবে। chronic kidney disorder, কিডনি দিয়ে ফসফেট, ক্যালসিয়াম কিছুই অ্যাবজর্পশন এক্সক্রিশন ভালো করে হয় না। That will cause কি? সেটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম। কেন সেকেন্ডারি কেন বলছে? হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম কেন বলছে? হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম মিন্স কোথাও একটা ক্যালসিয়াম লেভেল কমছে, তাকে স্টিমুলেট করছে, দ্যাটস ওয়াই। কেন কমছে? সেকেন্ডারি কজ। কি কজ? কিডনি প্রবলেম, কিডনি ফেলিওর, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, সিকেডি। অনেক দেখবি পেশেন্টের ডায়ালিসিস হচ্ছে, দিস পেশেন্টের অলওয়েজ প্যারাথাইরয়েড লেভেল, ক্যালসিয়াম লেভেল, ম্যাগনেসিয়াম লেভেল, ফসফেট লেভেল মাস্ট বি ডান। এখানে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে ডায়ালিসিস সাকসেসফুল হবে না। হিউজ জিনিস, রিমেম্বার অলওয়েজ, যেহেতু আমার বোন একটা, কিডনি একটা পার্ট, দ্যাট মিন্স ক্রনিক কিডনি ডিজিজ মে কজ সেকেন্ডারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। এখন তোদের বিয়ন্ড স্কোপ, তোদের সিলেবাসও বোধহয় নেই হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম বেসিক্যালি 3 টাইপস। প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম কি জিনিস না? প্যারাথাইরয়েডের একটা টিউমার হয়ে গেছে, অ্যাডিনোমা, বা কোনো একটা ক্যান্সার হয়ে গেছে, মেন 1, মেন 2 টাইপ, অনেক জিনিস আছে, ছেড়ে দে। হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম প্রাইমারি হয়, সেকেন্ডারি হয়, অ্যান্ড অলসো টার্সিয়ারি হয়। ঢুকছে না, পাচ্ছি বুঝতে? ওকে, সো ইন দিস কেস বোন ইজ দেয়ার। বোনের অর্গানে এটা হলো ইন্টেস্টিনটা, আমি আগের দিন পড়িয়েছি, মনে আছে তো? কিভাবে ক্যালসিয়াম ক্যাল বাইন্ডিং, কে 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 ছিলিস না বল? কতজন ছিলিস না? ছিলিস না? তাহলে কার দোষ? আমারই দোষ। আমি কেন ছিলাম বল? In short, suppose
দিস ইজ এ লুমেন, এগুলো কি আঁকছি ভিলায়, বোঝা যাচ্ছে, কথা বলবি না। and this is a vessel, right? ভিটামিন ডি দরকার, ক্যালসিয়াম ভিটামিন, এই আমার ক্যালসিট্রায়াল will come inside the calcitriol, that means active vitamin D। সেটা কি করে, অ্যাটাক করে কোথায়, কি রিসেপ্টর, এটা স্টেরয়েড টাইপ রিসেপ্টর, কোথায় কাজ করবে, ইন্টারনিউক্লিয়ার, নিউক্লিয়াসের মধ্যে, ইন্টারসেলুলার মধ্যে আবার ইন্টারনিউক্লিয়ার, কোথায় কাজ করবে না, হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্ট, that acts as a transcription factor। if it is transcription factor then it causing the কি করবে, প্রোটিন তৈরি করবে, আলটিমেটলি ট্রান্সলেশন করবে, অনেকগুলো স্টেপ পেরিয়ে কিছু প্রোটিনস তৈরি করবে, প্রোটিনস পেপটাইডস চেঞ্জ তৈরি করবে, মনে করো 1 2 3 এরকম। নাও নরমালি আমরা কি করি, খাবার ক্যালসিয়াম খাই, খাবারই আছে কিন্তু ক্যালসিয়াম খাচ্ছি, অ্যাবজর্পশন হবে, এখানে ঢুকবে, কি হবে, ঢুকে যাবে শুরু করে, নো, দ্যাট মাস্ট বি সাম ট্রান্সপোর্টার। তাহলে ট্রান্সপোর্টার, ক্যালসিয়াম ঢুকে কি বসে থাকবে, একদমই না, ক্যাল বাইন্ডিং এর সঙ্গে বাইন্ড করবে, ক্যাল বাইন্ডিং তৈরি করলো কে, এই ক্যালসিট্রায়ালের কাজ হচ্ছে এগুলো। ট্রান্সপোর্টার কে তৈরি করলো, ট্রান্সপোর্টার তো প্রোটিন একটা, কে তৈরি করলো, এই যে সাপোজ এই প্রোটিনটাই হচ্ছে ট্রান্সপোর্টার, ক্লিয়ার। তাহলে এখানে আমার যেটা দরকার হচ্ছে ক্যালসিট্রায়ালের, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি টু ফর্ম দ্য সাম প্রোটিনস রিলেটেড টু সাম ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন, ক্যালসিয়াম ইনটেক এন্ড ক্যালসিয়াম আউটপুট অলসো। কারণ আমার ক্যালসিয়াম তো এখানে এলো, আমার এইখানে যেতে হবে, দ্যাট মিন্স আমার এইখানে এমন কিছু জিনিস লাগবে যেগুলো আগে বলেছিলাম। কি কি বলেছিলাম, ক্যালসিয়ামকে বেরোতে গেলে কি কি লাগে, ক্যালসিয়াম এটিপিএস পাম্প এন্ড সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জার দিয়ে দাও, বেসিক কিচ্ছু নেই, তাহলে পাম্প এন্ড একটা সোডিয়াম এক্সচেঞ্জার, ক্যালসিয়াম এদিকে বেরোবে, কিন্তু এখানে নিয়ে আসবে ক্যালসিয়াম ক্যাল বাইন্ডিং, মনে কর সাপোজ 2টা হচ্ছে আমার ক্যাল বাইন্ডিং, তাহলে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে ক্যাল বাইন্ডিং কমপ্লেক্স করে তারা এইখানে নিয়ে আসবে, এসে ক্যাল বাইন্ডিংকে ছেড়ে দেবে, আর এখানে ক্যালসিয়ামকে ছেড়ে দেবে। তাহলে কি হলো, খাবারের ক্যালসিয়াম ব্লাডে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, হাউ, টু রিলিজ সাম প্রোটিনস টু ফর্ম ইন্টারাকশন অফ ট্রান্সপোর্টেশন অফ সাম ট্রান্সপোর্টার, কে তৈরি করবে, তার জন্য দরকার আমার ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর। কে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, যখন ক্যালসিট্রাল ইজ অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্ট in a genetic sequence, then it acts as a transcription factor, then packaging, mRNA, subunits, ribosome, Golgi body, translation, protein, এতগুলো স্টেপ। তাহলে প্রোটিন যদি হলো, প্রোটিনের ভ্যারাইটি প্রোটিন, কিছু প্রোটিন হচ্ছে এখানে ক্যালসিয়াম এটিপিএস পাম্প দিচ্ছে, কেউ সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিসিএফ চ্যানেল তৈরি করছে, কেউ ক্যালসিয়াম ট্রান্সপোর্টার তৈরি করছে, আবার কেউ এখানে ক্যাল বাইন্ডিং তৈরি করছে। The calcitrate role হচ্ছে only for that acts as a transcription factor and to release the proteins, and these proteins are helpful for absorption, binding and release, simple। এইটাও কিন্তু ভাইভাতে আসবে, বোঝা গেছে, কে ছিলিস না, বুঝলি না, when we need calcium, that means calcium level is low, এইখানে আমার ক্যালসিয়াম লেভেলটা লো হয়েছে, কাকে সেন্স করবে, প্যারাথাইরয়েড, কি রিলিজ করবে, প্যারাথাইরয়েড হরমোন। প্যারাথাইরয়েড কোথায় গিয়ে কাজ করবে, কিডনিতে, তাকে অ্যাক্টিভেট করবে 1 alpha hydroxylase টু রিলিজ দ্য ক্যালসিট্রায়াল। ক্যালসিট্রায়ালের সাইট কোথায়, জিআই ট্র্যাক্ট এন্ড মানে ক্যালসিট্রায়াল কিন্তু বনে কাজ করে, ইট ইনক্রিজেস অলসো অস্টিওপ্লাস্টিক মানে activity, but still if GI tract is there, calcitriol is coming intercellularly because steroid receptor, lipid কি কোনো বাধা দেবে না, হঠাৎ করে লিপিড বাইলেয়ারকে ক্রস করে it will come into the inside the cell, receptor নেই, receptor আছে ওর internuclear, that means internuclear means some hormone responsive element site, acts as a transcription factor থেকে ট্রান্সলেশন করে proteins, different proteins to form cell binding, calcium ATPase pump, sodium calcium exchanger, these are all coming for the absorption, binding, release,
absorption, binding.
নোজও আছে বোধহয়। ল্যারিক্স আছে। ল্যারিক্সটা আমার পড়ানো হবে যদিও। নোজ সম্পর্কে কিরকম আইডিয়া? any idea about nose? Projection from the face. প্রত্যেকের নোজ আছে তো। আইডিয়া about nose? বল। তোর নিজের নোজ তো না, তুই সামনে সামনে যার নোজ দেখছিস বল। কি বলিস বল? না, নোজ consist of, এই আস্তে আস্তে। নোজ consist of external nose and nasal cavity. Nasal cavity is separated into two parts by nasal septum. The nasal section is nothing but the medial wall of the nasal cavity. So if you enter into the if you enter into the nose, the ঢুকে পড়বি, তুই কি পাবি? রুট পাবি, very narrow roof, একটা lateral wall পাবি, medial wall, floor. फ्लोर के फॉर्मेशन করে তাহলে আমি যা বলছি কার না, আমি যদি অন্য কিছু বলতাম তাতেও কার না। প্যালেট ফর্মস দা ফ্লোর অফ দা nasal cavity, একইভাবে প্যালেট ফর্মস দা রুফ অফ দা ওরাল ক্যাভিটি। যেটাই ফ্লোর তৈরি করছে সেটাই কার ওরাল ক্যাভিটি, নট nasal cavity। মণিপাট কি কি আছে? Concha lateral wall of the nose. Concha is present in the lateral wall of the nose. Hey, ওই কি করছিস? মোবাইল দেখছিস? এই সেপ্টাম, কিছু বনি সেপ্টাম আর ম্যাক্সিমামটাই মেজর পার্ট কার্টিলেজিনাস। সেই কার্টিলেজিনাসের মধ্যে কি কি কার্টিলেজ আছে? কার্টিলেজ আপার ল্যাটারাল, লোয়ার ল্যাটারাল, নেসাল কার্টিলেজ নাকে থাকে তাই কার্টিলেজ নেসাল কার্টিলেজ। আরেকটা হচ্ছে এলার কার্টিলেজ, এটা এলা হচ্ছে সাইডে, এলা অফ দ্য নোজ। আরেকটা একদম মানে নিচে দেখি মোবাইল পার্ট অফ দ্য সেপ্টাম, যে পার্টটাকে you can move the septum. This is called mobile part of the septum. Alar cartilage আবার আছে মেজর আর মাইনর alar cartilage. এগুলো একটা নোট সিকোয়েন্স করতে হবে, থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন। এগুলো ওদের কাজ, what is the function of the nose? Olfaction. Conditioning. Air conditioning chamber হিসেবে কাজ করে। আর ফোনেশন স্পিচে সাহায্য করে, হেল্প ইন স্পিচ। রেজোনেন্ট হিসাবে কাজ করে, এয়ার থাকে। এয়ার কোথায় থাকে? নাকে। ভেরি গুড। এয়ার ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য প্যারানেজাল সাইনাস। প্রত্যেকটি যত ফেসের বোন আছে, অল অফ দ্য বোনস এগুলো নিউমাটিক বোনস, এয়ার প্রেজেন্ট আছে কোথায়? একটা ক্যাভিটি আছে, সাইনাস। কি কি সাইনাস আছে? ইন দ্য ফ্রন্টাল বোন ফ্রন্টাল সাইনাস, ইন দ্য ম্যাক্সিলারি বোন ম্যাক্সিলারি সাইনাস, স্ফেনয়েড স্ফেনয়েডাল ইয়ার সাইনাস, আর এথময়েড বোনে এথময়েড ইয়ার সাইনাস। এটা আবার তিনটে গ্রুপে আছে, সুপিরিয়র, মিডিল অ্যান্ড পোস্টিরিয়র, সরি অ্যান্টেরিয়র, মিডিল অ্যান্ড পোস্টিরিয়র এথময়েডাল গ্রুপ অফ সাইনাস। এগুলো ড্রেন করে কোথায়? সাইনাস তো ড্রেন করতে হবে। মিয়েটাস শুনেছিস না? এগুলো একটা নেম মিয়েটাস। মিয়েটাস প্রত্যেকটা টার্বিনেট, টার্বিনেটের নিচে একটা স্পেস থাকে। এই একটা টার্বিনেট, তার নিচে স্পেস, এই স্পেসগুলোকে বলা হয় মিয়েটাস। মিয়েটাসের ড্রেন করে তারা ডিফারেন্ট নেজাল সাইনাসেস। আরেকটা ডার্ক করা প্লেস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ডার্ক ফ্রন্টাল থেকে একদম আই টিয়ার একদম ধরে ধরে আসবে নাকি
ফ্রন্টোনাসাল ডাক্ট বা ন্যাসোল্যাক্রিমাল ডাক্ট। ফ্রন্টোনাসাল ডাক্ট একটা জায়গাতেই ওপেন করে, এটা মনে রাখবে। drains into the inferior meatus of the nose. Inferior meatus থাকে কোথায়? Below the inferior nasal canal. Below the inferior nasal canal. The lateral wall, the sagittal section এখানে দেখতে পাবে। আর middle meatus কে drain করবে। Middle meatus এর তিনটে important features আছে। Bulla ethmoidalis, hiatus semilunaris, and ethmoidal infundiculum. এটা হচ্ছে ফিচার্স অফ মিডল মেয়াটাস। এখানে সমস্ত ড্রেন করে এক্সেপ্ট কোন এয়ার সাইনাসটা এখানে ড্রেন করে না। হুইচ এয়ার সাইনাস ডু নট ড্রেন ইনটু দ্য মিডল মেয়াটাস, যেটা করে সুপিরিয়র মেয়াটাস। posterior group of ethmoidal air sinus drains into the superior meatus, এটা মনে রাখতে হবে। বাকি সমস্ত সাইনাস ড্রেন করে মিডল মেয়াটাস। আর একটা হচ্ছে স্ফেনয়েডাল এয়ার সাইনাস। সুপিরিয়র যে সাইনাস আছে, সুপিরিয়র যে মেয়াটাস, তার পেছন দিকে একটা রিসেস, ছোট্ট রিসেস আছে, মিউকাস কভার্ড রিসেস, দ্যাট ইজ কল্ড স্ফেনোএথময়েডাল রিসেস। স্ফেনোএথময়েডাল রিসেসে ড্রেন করে স্ফেনয়েডাল এয়ার সাইনাস। স্ফেনয়েডাল এয়ার সাইনাস এগুলো আমরা দেখি। নোজ এবং ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজ ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবার চলে আসছি nasal cavity তিনটে পার্ট। একেবারে সামনের দিকে যে পার্ট আছে তাকে কি বলা হয়? যেখানে স্কিন আছে, স্টিফ হেয়ার আছে, সিলিসিয়ান এন্ড সোয়েল প্লেট আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ভেস্টিবিউল অফ দ্য নোজ। যেমন ভেস্টিবিউল অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি আছে, ভেস্টিবিউল অফ দ্য নোজও আছে। তারপরে ঢুকে যাবো রেসপিরেটরি প্যাসেজ, যেখানে ফন্টা থাকে। তারপরে অলফ্যাকশন, সেখানে কি থাকে? অলফ্যাকশনে কোন নাম থাকে? olfactory nerve, olfactory nerve sensation প্যাসেজ নিয়ে যাবে ট্রেনে। olfactory bulb দিয়েছি, দেখেছিল ট্রেনে। এইভাবে কানেকশন আছে। বাকি হলো ওরাল ক্যাভিটি। ওরাল ক্যাভিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওরাল ক্যাভিটি দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ভেস্টিবিউল। ভেস্টিবিউল কিছু না, এটা লিপ, চিক আর টুথ অ্যান্ড গামের মাঝে যে অংশ, ভেতরে না, not inside the oral cavity, outside of the teeth, and যার এই হচ্ছে কি সামনের দিকে অংশ, lip and the cheeks, পেছনে teeth and gums। প্রত্যেকে আঙুল লোকালে বুঝতে পারি। তুই যেমন যদি দাঁত তৈরি করে থাকছিস, তাহলে তুই খেতে পারছিস, খেতে পারবে না। এই যে ভেতরে ভেতরে খাবার ফুড স্টার্ট হিয়ার, ভেজিটেবল ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আছে, কে বলতে পারবে? ইম্পর্টেন্ট একটা ডাক করতে কোথায় করে? সেকেন্ড মোলারের আপার সেকেন্ড মোলার অপোজিট দ্য ক্রাউন অফ দ্য আপার সেকেন্ড মোলার। এটা জিজ্ঞেস করবো প্যারোটিড ডাক। প্যারোটিড ডাক নিয়ে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে আসছে, বাক্সেলের পেঁয়াজ করবে, বাক্সেলের পেঁয়াজ করবে, দিয়ে ব্রেন মানে আর্মস ইনটু দ্য ভেস্টিবিউল অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি। একদম ওরাল ক্যাভিটি প্রপারে যাবে না, ভেস্টিবিউল অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি, প্যারোটিড ডাক। তারপরে যখন তুই হাঁ করলি, কি পাচ্ছিস? একটা কনিক্যাল মাস্কুলার অর্গান, একটা কনিক্যাল মাস্কুলার অর্গান। এটা তো সবাই বলতে পারে। টাং, টাং ইজ অ্যাপেক্স। এটা কিন্তু প্রত্যেকের অ্যাপেক্স ইনসাইডে টাচ করে আছে, দেখ। এটা হচ্ছে টিপ or apex of the tongue, দুটো lateral margin of the tongue. এটা actually this is sulcus terminalis. Sulcus terminalis divides the tongue, 2/3 anterior 2/3 and posterior 1/3. এটা composite development হয়। It's এবং nerve supply ও different nerve supply, different nerve supply। এই অ্যান্টিরিয়র টু-থার্ড পুরোটাই তৈরি হচ্ছে ফার্স্ট আর সেকেন্ড আর। এটা থার্ড আর, মেইনলি থার্ড ফোর্থ, পার্টলি সেকেন্ড, থার্ড ফোর্থ আর সেকেন্ড। এখানে
আমরা ডরসাল সারফেস যেটা উপরে দেখতে পাচ্ছি যে সারফেসটাকে দিস ইজ দ্য ডরসাল সারফেস অফ দ্য টাং আর একদম নিচের দিকে যেটা থাকবে দ্যাট ইজ লোয়ার সারফেস অর ইনফিরিয়র সারফেস অফ দ্য টাং তাহলে টাং পড়ে যায় না কেন কি আটকে রাখে ফ্রেনুলা এই যে টাংটা রেস্ট করে কোথায় ফ্লোর অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি বসে আছে তার রেস্টের জায়গা কে দিয়েছে তাকে পেট তৈরি করে কে দিয়েছে ভেরি গুড একটা মিডিয়াম ফাইব্রাস সেপ্টাম আছে দুদিক থেকে মাইলোহাইড আসছে এবং দ্য মাইলোহাইড লাইন থেকে আসছে ম্যান্ডিবেলটা ভাব মিডিয়াম ফাইব্রাস সেপ্টাম এসে জয়েন করে তাই এই যে একটা ফ্লোর তৈরি করলো তাকে বলে ডায়াফ্রাগমা অরিস ডায়াফ্রামের মতো কিন্তু এটা বিটুইন দ্য ওরাল ক্যাভিটি এন্ড নেকের মধ্যে ডায়াফ্রাম তৈরি করে এজন্য নাম হচ্ছে ডায়াফ্রাগমা অরিস যদি মিডিয়াম ফাইবার সেপ্টাম হয় এদিক থেকে মাসলস আসছে আবার এদিক থেকেও মাসল এসে এখানে জয়েন করে এরা একটা ফ্লোর তৈরি করে ফ্লোর বা বিছানা বেড ফর টাং কিন্তু টাংটা পড়ে যায় না কেন টাং ইজ অ্যাটাচড টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি ফ্রেনুলা ফ্রেনুলা টাং যখন জন্ম নেয় টাং কিন্তু পুরো ওরাল ক্যাভিটির সঙ্গে লেগে থাকে আস্তে আস্তে সাইডগুলো মার্জিনগুলো আস্তে আস্তে লুজ দ্য কানেকশন ফ্রম দ্য ওরাল ক্যাভিটি কিন্তু একটা জায়গাতে লেগে থাকে সেটা হচ্ছে ফ্রেনুলা ফ্রেনুলা দেখাচ্ছে ফ্রেনুলা লেগে থাকে সাবমেন্ডুলার ডাক্ট কোথায় ওপেন করে ওটা ছুটতে আগলেই বোঝা যাবে ঠিক আছে আর একদম ফ্রেনুলামের এখানে এই দুটো সোয়েলিং আছে এই দুটো সোয়েলিং হলো সাবল্যাঙ্গুলার প্যাপিলা এইখানে ড্রেন করে সাবমেন্ডুলার ডাক্ট আর এখান থেকে আবার ফোল্ড বেরিয়ে যায় সেটা হচ্ছে সাবলিঙ্গুয়াল ফোল্ড আর এখানে ফ্লাইকা ফিউরিয়েটা এরকম থাকে আর এর মাঝে থাকে ভেন প্রোফান্ডা লিঙ্গুইজেল এটা ইনফিরিয়র সারফেসটা নট সো ইম্পর্টেন্ট কারণ না কোনো টেস্ট বার নেই কোনো প্যাপিলা নেই কোনো টেস্ট বার নেই শুধু ফ্রেনুলাম আছে লিঙ্গুয়াল ভেন আছে ফ্লাইকা ফিউরিয়েটা সাবলিঙ্গুয়াল প্যাপিলা সাবলিঙ্গুয়াল ফোল্ড সব ওই মিউকাস ফোল্ড কিছু না তার পুরো টাংটা কভার বাই মিউকাস মেম্বার কি মিউকাস মেম্বার তার নাম কি ক্যারেক্টারাইজড না নন ক্যারেক্টারাইজড নন ক্যারেক্টারাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল জিজ্ঞেস করবে টাঙের মিউকাসের নাম একটাই জিজ্ঞেস টাঙের মিউকাস টাং তাহলে পড়ে যায় না আরো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে রুট অফ দ্য টাং যদি এপেক্স থাকে তাহলে বেস থাকবে বেস কে করে the posterior one third of the tongue is called base of the tongue তাহলে টাং পড়ে যায় না কেন শুধু ফ্রেনুলাম দিয়ে আটকে থাকলে টাং পড়বে রুট এই যে সিম্পালসিস মেমব্রেন থেকে হাইওয়েড বোন অবধি একটা হাইওগ্লসাল মেমব্রেন আছে আর কিছু পার্ট অফ জেনিওগ্লসাস অলসো অ্যাটাচেস দ্য টাং দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রুট অফ দ্য টাং আর এখান থেকে বুঝে ওইদিকে যাবে এখানে পাবি এপিগ্লটিস পেছন দিকে এপিগ্লটিস এই টাং থেকে একটা ফোল্ড এপিগ্লটিস অবধি থাকে নাম কি একদম মিড লাইন বরাবর মিডিয়ান গ্লসো এপিগ্লটিক ফোল্ড মিডিয়ান গ্লসো এপিগ্লটিক ফোল্ডের চার পাশে যেটা পাবি স্পেসটা তাকে বলা হয় ফ্যারিকিউলা আর সাইডে ফোল্ড থাকে তাকে বলা হয় ল্যাটারাল গ্লসো এপিগ্লটিক ফোল্ড ল্যাটারাল গ্লসো এপিগ্লটিক ফোল্ড প্যালাটাইন জংশন কোথায় থাকে in the pharynx in the floor of the pharynx প্যালাটাইন জংশন দেখালাম না সেকেন্ড আর্চ থেকে সেকেন্ড পাউচ থেকে যেখানে জন্ম নেয় টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য সেকেন্ড এন্ডোডার্মাল পাউচ প্যালাটাইন জংশন এটা দুটো আর্চের মধ্যে থাকে এখানে যেরকম জংশন থাকে তার সামনে একটা আর্চ পেছন দিকে একটা এই আর্চটার নাম কি এই আর্চটার নাম from palate soft palate to the dorsal surface of the tongue একটা ফোল্ড থাকবে মাসলসও থাকবে the same name আর্চের মধ্যে দিয়ে মাসলটা আছে এটা হলো প্যালাটোগ্লসাল আর্চ আর পেছন দিকে থাকবে প্যালাটোফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ এই পেটে থাকবে তার বেস তৈরি করে আন্ডার সারফেস অফ দ্য টাং আর এপেক্স হচ্ছে দুটো আর্চ যেখানে মিট করে এই যে সফট প্যালেট হচ্ছে এপেক্স এটা হচ্ছে তার
বিছানারে বাউন্ডারি, প্যালাকাইন টনসিল যেখানে থাকবে তার বাউন্ডারি, এটা আমরা পাবো, বুঝতে হবে। আর এই যে ডরসাল সারফেস যেটা বললাম, পোস্টেরিয়র 1/3 অফ দ্য ডরসাল সারফেস, ডরসাল সারফেস তো পোস্টেরিয়র 1/3 আছে, আর অ্যান্টেরিয়র 2/3 আছে। পোস্টেরিয়র 1/3 অফ দ্য ডরসাল সারফেস ডিভয়েড অফ প্যাপিলা, কোনো প্যাপিলা টেস্ট পার্ট থাকবে না। টেস্ট পার্ট থাকবে এখানে অ্যালং দ্য সালকাস টার্মিনালস, সার্কামভ্যালেন্ট প্যাপিলা, এখানে কিছু থাকবে ফার্মিফর্ম, ইউনিফর্ম আর ফোলেট, ছোট ছোট ফোলেট থাকবে। প্রত্যেকের মধ্যে টেস্ট পার্ট থাকবে, বাট ফিলিফর্ম হ্যাভিং নো টেস্ট পার্ট। টেস্ট পার্টের আবার ছবি আঁকতে হবে, অনেক বড় কাজ আমরা যেগুলো দেখে নো ইম্পর্টেন্ট থিওরিটিক্যাল, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই। এবার আমাকে তুমি বলো, ইউ টেল মি, নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে মোটর সাপ্লাই অ্যান্ড সেন্সরি সাপ্লাই। ভালো হবে, এগুলো মনে থাকবে না, এগুলো পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে। প্রথমে করি অ্যান্টেরিয়র 2/3, পোস্টেরিয়র 1/3। জেনারেল মানে ধর আমরা when I taking food, ধর একটা ফিশ, সেই কি বলে টেম্পারেচার পেইন ফিশ মোড এরকম স্টাক করে গেল, তাহলে কি আমার ব্যথা হবে? এরকম স্পেশাল টেস্ট নয়, স্পেশাল সেন্সেশন নয়, সেটা হচ্ছে জেনারেল সেন্সেশন। কোনো একটা সেন্সেশন জেনারেল সেন্সেশন, সেটা অ্যান্টেরিয়র 2/3 কে সাপ্লাই করে। অ্যান্টেরিয়র 2/3 জেনারেল বলেছি, লিঙ্গুয়াল। আর এই অ্যান্টেরিয়র 2/3টা পুরোটাই ফাস্টাস থেকে তৈরি হয়, ম্যান্ডিবুলার আর্চ, ম্যান্ডিবুলার। তাহলে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ সাপ্লাই করে, তাহলে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ তো লিঙ্গুয়াল। সো লিঙ্গুয়াল হচ্ছে জেনারেল সেন্সেশন, লিঙ্গুয়াল নার্ভ। লিঙ্গুয়াল নার্ভ নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য টাং। টাঙে সাপ্লাই করবে বলে লিঙ্গুয়াল নার্ভ, লিঙ্গুয়াল আর্টারি, যা বলবি লিঙ্গুয়াল ভেন, সবটা লিঙ্গুয়াল দিয়ে হবে, লিঙ্গুয়াল নার্ভ। তাহলে পোস্টেরিয়র 1/3 লিঙ্গুয়াল যাবে, এই তো গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল বললো না, পোস্টেরিয়র 1/3 মেইনলি ফর্মড বাই দ্য থার্ড আর্চ। আর থার্ড আর্চ নার্ভ মানে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, নো 9th cranial nerve। তাহলে 9th cranial nerve supplies the general sensation। তারপর চলে আসবো টেস্ট। হ্যাঁ, আরো যদি এপিগ্লটিসের দিকে যাস তাহলে পাবি ভেগাসের এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল, ভেগাসের টেস্ট কি বড়া ডিপে ওই গাছ জানলে ভালো, যাওয়ার দরকার নেই বেশি। চলে রান্না করে বারবার পড়বি, কত মেমোরিতে থাকে, একবার পড়ে নিবি আবার দুদিন পরে চলে যাচ্ছে। বল তাহলে তো টাঙের কিছু নিজস্ব মাসেলস আছে, বোন মাসেলস, আর কিছু মাসেলস আউটসাইড। যদি কোনো ব্যাচ বি এর কোনো চলে আসে বা ব্যাচ সি এর কোনো, তাহলে এক্সট্রিনজিক টু দ্য ব্যাচ। আবার এ ব্যাচের যারা স্টুডেন্ট তারা ইন্ট্রিনজিক টু দ্য এই ব্যাচে, তারা কোথাও যাবে না, এখানেই থাকবে। ইন্ট্রিনজিক টু দ্য ঠিকই বলেছিস, লংগিটিউডিনাল মাসেলস কিছু আছে, সুপিরিয়র লংগিটিউডিনাল, ইনফিরিয়র লংগিটিউডিনাল। আরেকটা জিনিস মনে রাখবি, বরাবর একটা মিডিয়ান ফাইব্রাস সিস্টেম, মানে সেট অফ মাসেলস আছে। এই সেটে হাফ অফ দ্য টাগে সম মাসেল পাবে, আর হাফ অফ দ্য টাগে সম মাসেল পাবে। এইভাবেই ডিসপোজিশন হয়েছে, বুঝতে পারলি না? অল দ্য ইনফ্রিঞ্জিং মাসেলস 1/2 of the tongue,
all the extending muscles one of the tongue. আবার এদিকেও both side একইভাবে infringing muscles and extending muscles. Extending muscles কে কি? সব প্রসেস কি হবে? thyroid প্রসেস থেকে প্যালেট থেকে প্যালাটা প্রসেস আর আয়ো প্রসেস থাইরয়েড বোন থেকে আপার জিনিয়াল টিউবারকেল থেকে জিনিয়াল প্রসেস প্যারাটো প্রসেস কন্ট্রোল প্রসেস is a detached part of hyoid process. এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট মাসলস দ্যাট ইজ হ্যান্ড সেপারেট মাসল জিনিয়াল প্রসেস এবং যেটা টাঙের বাল্ব তৈরি করে দ্যাট ইজ জিনিয়াল প্রসেস। কতটা যদি মানে সেটা যদি টাং একটা টাং ইয়ার বাইরে থেকে এটা ধাসম এক্সটারনাল ক্যাভিটি আসলে বাইরে হ্যাঁ এটা ভ্যাসোমোটরও দেয় না ভ্যাসোমোটর থেকে লিঙ্গুয়াল আর্টারি 4% এর সিম্প্যাথিক হয় লিঙ্গুয়াল আর্টারি 4% এর সিম্প্যাথিক টাং আছে টাং সেখান থেকে এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ ফ্যারিজিয়াল প্লেক্স আছে 10 নম্বর থেকে একটা ব্রাঞ্চ যায় 9 থেকে একটা ব্রাঞ্চ যায় আর একটা এক্সটারনাল ল্যারিঞ্জিয়াল এইটা প্লেক্সাস করে ইট ইজ প্রেজেন্ট অন দা মিডল কনস্ট্রিক্টর কি বাবা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানাবো না তোদেরকে দেখাবো Thyroid membrane, thyroid cartilage and hyoid bone, thyroid membrane. Two important structure here, the thyroid membrane. Okay. Understand? Dorsal. Dorsal dear করলাম। এই অ্যাপিক্যাল থেকে কোথায় কোথায় যেতে পারে দেয় অ্যাপিক্যাল থেকে সাবমেন্ডিবুলার জগুলো মোহাইয়েড জগুলো ডায়াগাস কিছু কিছু লিম্বেশন আবার পিয়ার্স করবে মাইলোহাইড এগুলো সব পড়ে নিবি কোনটা কাকে পিয়ার্স বলে কিন্তু আবার এর ডিকাসেট করতে পারে মানে বোথ সাইডে আসতে পারে ইট ক্যান ডিকাসেট অর নট বি ডিকাসেট ডিকাসেট মানে এইভাবে ক্রস করে চলে যাবে এইদিকে এপেক্স থেকে এপেক্সটা কি না টিপ এন্ড ফ্রেনুলাম অফ দা টাং থেকে যে লিম্বগুলো আসছে তারা এখানে ড্রেন করে লিম্ব নোডে তো ড্রেন করবে তাদের বাবার কাছে গিয়ে ড্রেন করবে তাদের বাবা একটা বাচ্চা বাবার কাছে ফিরে যাবে সোজা কথা তাহলে এই মার্জিনাল থেকে সাবম্যান্ডিবুলার এখানে সাবমেন্টাল আসবে না কিন্তু সাবমেন্টাল একমাত্র অ্যাপিক্যাল এবং এখান থেকে সে ডিকাসেট করবে না এইদিকে আবার এইদিকে চলে যাবে ডরসালও তাই এখানে আসবে এখান থেকে এখানে যাবে এখানেও আসবে যেগুলো ডায়াগনস্টিক আমি এখানে বলতে গেলাম কোন জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাপিক্যাল if the cancer takes place in the apical region in the tip of the tongue cancer হচ্ছে কি হতে পারে ভালো করবে আপারে এর লোয়ার বর্ডার আপারে একইভাবে দেখ এইভাবে তিনটে কাপকে সুই দে এইভাবে তো ছোট কাপ তো বুঝতে পারছিস না এইরকম আসে কোথা থেকে ফ্যারিংস বুঝতে পারবি পারবি পড়েছিস base of the skull there is a tubercle pharyngeal tubercle তাহলে আমাকে একটা বলুন তো এই যে বেস অফ দা স্কাল আর সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর এর মাঝে একটা গ্যাপ আছে সাইনাস অফ মরগ্যানি মরেও বেঁচে যে যায় তাকে বলা হয় মরগ্যানি The sagittal section showing কি দেখতে পাচ্ছিস টাং এই যে টাং ওটাও দেখাবো এটা টাং এটা যখনই জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দিস বলবি টাং এবার টাঙের সামনের দিকে হচ্ছে ডরসাল সারফেস অফ দ্য টাং মানে অ্যান্টিরিয়র 2/3 পোস্টেরিয়র 1/3 এটা পেছনে তোলা যাচ্ছে না এইখানটা সব পাবি না এই সেকশনে আমার টাংটা ভালো পাবি এটা হাইওয়েড বোনের কিছু পার্ট আছে এখানে স্যার হাইওয়েড এখানে স্যার হাইওয়েড নাকের মধ্যে থাইরয়েড নাকি হাইওয়েড হাইওয়েড হাইওয়েড
সরি গ্লসাল আর্ট। প্যালেটাল গ্লসাল আর পিছন দিকটা একটু ফ্যারিং। এবার দেখ এই তো এই তো প্যালেট থেকে এই যে এখন এটা প্যালেট ফ্যারিং গ্লসাল হচ্ছিস কেন এইটা ফোল্ড সামনের দিকে, এটা পেছনের দিকে, দুটো হয়ে গেছে বলে টনসিল ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে টান। এই তো এভাবে ধরতে হবে? এরকম ধরবি না, এটা টানটা দেখে আছে। এইবার দেখ এপিগ্লটিসটা দেখ, এই যে ভ্যালিকিউলা বলছিলাম, এইগুলো হচ্ছে ভ্যালিকিউলা, ভ্যালিকিউলা মানে কি? এপিগ্লটিক ভ্যালিকিউলা, এটা এপিগ্লটিস। আচ্ছা কখনো কি এরকম এপিগ্লটিস এরকম দাঁড়া আবার মুখ থেকে আর এখানে আসতে পারে, অরোফ্যারিংস আসতে পারে, ফ্যারিঞ্জিয়াল ইথমাস। আর অরোফ্যারিঞ্জিয়াল ইথমাস এই যে ন্যাজোফ্যারিংস আসছে, নাকের পেছন দিকে যে ফ্যারিংসের পায় ন্যাজোফ্যারিংস, আর অরোফ্যারিংসের মধ্যে একটা আছে পার্ট আছে, ইথমাস আছে, দ্যাট ইজ কল্ড অরোফ্যারিঞ্জিয়াল ইথমাস। এই সরি ফ্যারিঞ্জিয়াল ইথমাস, ফ্যারিঞ্জিয়াল ইথমাস। এই ফ্যারিঞ্জিয়াল ইথমাস মানে দুটো পার্টকে আলাদা করে দেয়, ন্যাজোফ্যারিংস অ্যান্ড অরোফ্যারিংস। এটা ছবি এঁকে দেখালাম ভালো, এবং এই